विष्णुपदाय देवाय कृपा वेदये नमो नमः श्री गौर करुणामृतिं कृपा पूर्ण कलेवरं श्री भक्ति कुसुमं वन्दे राधा कुंज निवासिनं नमयो मे विष्णुपदाय कृष्ण प्रेषिताय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नमिने वंदे वृंदावन गुरु कृष्ण कमल लोचनं वल्लभी वल्लभं देवं श्रीराधलिंगित विग्रहं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहुदित गौरुदये पुष्पवंत चितिरौ छंदौ तमुनुदौ अजनुलंबित भुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वंदे प्रिय करुणावतारो वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः नमो नलिन नेत्राय वेणुबद्ध विनुदिने राधाधर सुधापान शलिने वनमालिने तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीवी गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गुसार करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिषिक्त पुराण चरण बंदन जहाँ होते विघ्न नाश अभिषिक्त पुराण छय गोसार करी चरण बंदन जहाँ होते विघ्न छय गोसार करी चरण बंदन जहाँ घटे छय गोसाई जार मुई तार दास तसबार पद रेणु मोरे पंचग्राम तादेर चरण सभी भक्त शनिवास जनमे जनमे मोर अभिलाष छय गोसाई प्रभु मोरे कर दया चरणे शरण नीलम दाओ पद छया छय गोसाई प्रभु मोरे कर दया चरणे शरण नीलम दाओ पद छया छय गोसाई प्रभु मोरे कर दया चरणे शरण नीलम दाओ पद छया छय गोसाई जबे ब्रजे कैलास राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश
নইলে কে বাজানি তো নইলে কে বাজানি তো বৃন্দাবনের যুগল ভজন কে বাজানি তো বৃন্দাবনের যুগল ভজন কে বাজানি তো আমার ছয় গোসাই না জানালে কে বাজানি তো নইলে কে বাজানি তো কে বাজানি তো গোপী বাবে ভজন লীলা কে বাজানি তো এই ছয় গোসাই যবে ব্রজি কৈলাস রাধা কৃষ্ণ নিত্য লীলা করিলা প্রকাশ অমনির আনন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমন অমনির আনন্দে আনন্দে অমনির আনন্দে বলো হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদে মজাই আমন শ্রী গুরু বৈষ্ণব পদ পদ্ম করিয়াস নাম সংকীর্তন কহে নরুত্তম দাস শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ সবাই কীর্তন করেন মাতাজিরা হাতে তালি করুন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे কেবল মাতাজিরা গাইবেন আর একটু ধীরে ধীরে মৃদঙ্গ হবে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে অনেক অনেক মায়েরা একটু করেও তো শব্দ বের হলে কম্পন হওয়ার কথা हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे এখন বাবাজিরা গাইবেন हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम घरे राम 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 घरे घरे बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम घरे राम 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 घरे घरे। আমরা সবাই মিলে গাইবো हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 घरे घरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोल। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। এবার গৌর হরির কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে। যাদের হাত আছে তারা তুলুন। নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। নিতাই নিতাই निताई निताई গৌর নিতাই गौर निताई
Say good Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Gaur Premanande. বক্সে শব্দ করছে কেন? শব্দ করছে কেন দেখো। সমবেত অমৃত পিপাসু ভক্তমণ্ডলী, আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি আজ হবিগঞ্জ জেলা সদরস্থ রামপুর পরলোকগত কানুরায় মহাত্মনের বাসভবনে তারই সপ্তম মৃত্যু তিথি পালন করার নিমিত্তে সর্বসাক্ষী সর্ববিরাজমান সর্বক্ষমতার অধিকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা কথামৃতে অবগাহিত হওয়ার জন্য আজকের এই অপ্রাকৃত কথা শ্রবণে বহু দূর দূরান্ত থেকে যারা উপবেশিত হয়েছেন, আপনাদের প্রত্যেকের রাতুল রাঙ্গাচরণে আমি অবাজন বৈষ্ণব জ্ঞানে দণ্ডবোধ প্রণাম নিবেদন করছি। সপ্তম বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠান। আমাদের শাস্ত্র বলছেন বাৎসরিক শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে মূলত হরিদাস চরিত কথাই আলোচনা করাটা আবশ্যক। আগামীকাল থেকে আবার নারায়ণপুর আপনাদেরই হবিগঞ্জ জেলা সদরস্থ সংলগ্ন 3 দিন ব্যাপী কথা হবে। সেই জায়গায় একেবারে বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে হরিদাস নির্যান। 3 দিন ব্যাপী তারা হরিদাস নির্যান শোনার জন্য আলোচ্য বিষয় করেছেন। তো এই আজ থেকেই আমরা শুনবো শ্রদ্ধানুষ্ঠানে সাধারণত বৈষ্ণব মহিমা কীর্তনই আবশ্যক। আর বৈষ্ণব মহিমা কীর্তন হরিদাস ঠাকুরকে বাদ দিয়ে কখনো সম্ভব নয়। আমাদের গৌড়ীয় আচার্যগণ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন শ্রদ্ধানুষ্ঠানে হরিদাস চরিত কথাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনাদের অনুমতি ক্রমে আজকে আমরা শ্রবণ করব হরিদাস চরিত কথা। ভক্তবৃন্দ, শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রী চন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীমন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরকে কৃষ্ণ ভজন এবং কৃষ্ণ বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু। প্রেম পুরুষোত্তম শ্রী শ্রী গৌর সুন্দর আমার নিত্যানন্দ প্রভু এবং হরিদাস ঠাকুরকে নৈকট্যে ডেকে বলছেন চৈতন্য ভাগবতের মধ্যলীলার আমরা দেখতে পাই 13তম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বর্ণনা করছেন। একদিন আচম্বিতে হইল হেনমতি, আজ্ঞা কইল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি।
গৌর কথা অনেক রসালু কথা, তাই কথা বলা যাবে না, অনেক নীরব সহকারে এই কথাগুলো শুনতে হবে। আর আগামীকাল থেকে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নারায়ণপুরে হরিদাস নির্জান 3 দিন আলোচনা হবে। চমৎকার সেই লীলা আপনারা সবাই প্রত্যহ রাত 8 ঘটিকায় শ্রবণ করতে যাবেন স্বদেশ প্রভুজির বাসভবনে। 3 দিনই হরিদাস নির্জান লীলা সদন হবে। তো চৈতন্য ভাগবত মধ্যলীলা বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, একদিন আচম্বিতে হইল হেনমতি, আজ্ঞা কইল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি। আমার প্রেম পুরুষোত্তম গৌর সুন্দর শ্রীবাস অঙ্গনে চন্দ্রশেখর ভবনে নিত্যানন্দ আর হরিদাস ঠাকুরকে ডেকে বলছেন, শোনো শোনো নিত্যানন্দ, শোনো হরিদাস। নিত্যানন্দ নিত্য আনন্দ, যার নাম শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটা মনুষ্য জীবের হৃদয়ে মাঝে নিত্য আনন্দ জাগ্রত হয়ে যায়। নিত্যানন্দ নিত্য আনন্দ। কাকে ডাকলেন মহাপ্রভু? নিত্যানন্দকে ডাকলেন, আর ডাকলেন হরিদাসকে। হরিদাস, হরির যিনি দাস। দাস মানে কি গো বাবা? দাস মানে হচ্ছে চাকর, গুলাম। আমরা প্রত্যেকটা মানুষই গৌণ দৃষ্টিতে আমরা নামের পশ্চাতে চক্রবর্তী, গোস্বামী, তালুকদার, পুরকায়স্থ, রায় ইত্যাদি লিখে থাকি। এটা আমাদের গৌণ পরিচয়। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন আমাদের মুখ্য পরিচয় হচ্ছে আমরা প্রত্যেকেই হরির দাস, কৃষ্ণের দাস। হরিদাস যিনি হরির দাস মানে হরির চাকর। আমরা প্রত্যেকটা মানুষ এই ভগবানের চাকর, ভগবানের কিঙ্কর, ভগবানের গুলাম। দাসের কর্তব্য কি? মালিকের সেবা করা। মালিকের সেবা যদি দাস না করে, মালিকের হুকুম যদি দাস পালন না করে, তাহলে তাকে শাস্তি প্রদান করা হয়। ভগবান আমাদেরকে দাস হওয়ার জন্য বলছেন গো মা। প্রত্যেকটা মানুষকে দাস হতে হবে, ভগবানের দাস মানে ভগবানের সেবক হতে হবে। মাতৃ জঠরে আমরা কথা দিয়ে এসেছিলাম ভগবানের কাছে। কথাটা কি? এই যে মনুষ্য জীবন আমরা লাভ করেছি, এটা একদিনে নয়, একদিনে নয়। নৃদেহ আদ্যম সুলভম সুদুর্লভম। ভাগবত বলছেন, ওরে মনুষ্য জীব, তুমি যে এই দেহটা ধারণ করেছো, এই দেহটা তুমি একদিনে ধারণ করোনি। এই দেহটা ধারণের পূর্বে তোমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। 9 লক্ষ বার তোমাকে জলজ প্রাণী হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। 10 লক্ষ বার পাখি হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। 11 লক্ষ বার কৃমি কীট হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। 20 লক্ষ বার গাছপালা হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। 30 লক্ষ বার পশু হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। তাহলে এই গাছ, কৃমি কীট, বৃক্ষলতা গুল্ম, পশু পাখি,
ইত্যাদি জুনিতে যে আমরা পরিক্রমা করেছি, কোন জুনিতে সাধু সঙ্গ করার আমাদের সুযোগ ছিল না মা। বৃক্ষকুলে যখন জন্ম নিয়েছি, রুদ্রে বৃক্ষ পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে তার চলন শক্তি থাকে না। সেই বৃক্ষে কত ফুল ফুটে, কত ফল ধরে গো। ফুল তো কত ফুটে শাখায় শাখায়, সবাই কি দেবতার পরশ পায়? বৃক্ষে কত ফুল ফুটে, সেই ফুলের ফুটা সৌভাগ্য, বৃক্ষে সেই ফুল ফুটা সৌভাগ্য। সেই ফুল যদি ভগবান শ্রী গোবিন্দের চরণে অর্পিত হয়, কত ফল ধরে গো। সেই ফল যদি গোবিন্দের ভুগে না লাগে, তার ফল হয়ে জন্ম নেওয়াটাও সার্থক নয়। ফুল তো কত ফুটে শাখায় শাখায়, সবাই তো দেবতার পরশ নাহি পায়। যে ফুল দেবতার পরশ পেল, দেবতার চরণে লাগলো, গোবিন্দের চরণে লাগলো, তার ফুল হয়ে ফুটা সার্থক হয়ে গেল। যে ফল ভগবানের ভুগে লাগলো, নৈবেদ্য হয়ে প্রসাদ হলো, তার ফল হয়ে জনম সার্থক হয়ে গেল। আমরা বিভিন্ন জনিতে পরিক্রমা করেছি, কোন জনিতেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের সুযোগ ছিল না। সাধু সঙ্গ করার কোন জনিতেই আমাদের সুযোগ ছিল না। পাখিদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কুল ময়ূর কুল। পাখি জুনি আমরা শাস্ত্রে দেখতে পাই 10 লক্ষ পাখি হয়ে আমরা জন্ম নিয়েছি। ওই পাখিকুল ঘুরতে ঘুরতে যেদিন আপনি আমি ময়ূর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, সেই দিন পাখিকুল থেকে আমাদের জন্ম শেষ হলো। ময়ূরকুল শ্রেষ্ঠ কেন গো? কারণ ময়ূরের পাক যেদিন গোবিন্দের মাথার মাঝে মস্তকে যখন সেটা দেয়া হয়, এই ময়ূরের পুচ্ছ দ্বারা যখন আরতি করা হয়, সব ময়ূরের পুচ্ছ দ্বারা কি আর আরতি হয়? যে ময়ূরের পুচ্ছ দ্বারা আরতি হয়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ময়ূরের আত্মা মনুষ্য যোনি প্রাপ্ত হয়ে যায়। পাখিকুলে জন্ম নেওয়া সার্থক হবে যেদিন আপনি আমি ময়ূর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা জুনিতেই সাধন ভজন করার সৌভাগ্য নাই। ভগবান কোন জুনিতেই আমাদেরকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন নাই। কেবলমাত্র এই মনুষ্য জনিতেই মাতৃজঠরে ভগবানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। তো ময়ূর পাখাটা গোবিন্দ কেন মাথায় ধারণ করেন? তার কারণ হচ্ছে এই ময়ূরেরা কৃষ্ণ বিরহে পাগলের নিয়ায় তাদের চঞ্চু দ্বারা এক একটা পালককে তারা উপড়ে ফেলে দিয়েছিলেন কৃষ্ণ বিরহে। কৃষ্ণ বিরহ লীলা সহ্য করতে না পেরে গোবিন্দ এহেন দৃশ্য অবলোকন করে বললেন, তোমরা আমাকে এতটা ভালোবাসো, সমস্ত পালকগুলোকে তোমরা চঞ্চু মানে ঠোঁট দ্বারা উপড়ে ফেলে দিলে। নিম্ন কুলেও যদি কেহ জনম গ্রহণ করে, আমার যদি ভজনের সৌভাগ্য কেউ পায়, নিম্ন কুলে জন্ম নিয়েও যদি আমার ভজনের সৌভাগ্য পায়, সে যে কুলেই জন্ম নেক, আমাকে যদি কেউ ভালোবাসে, আমি ভগবান হয়েও সর্বদা তাকে মাথার উপরে রাখি। যার কারণে ময়ূর পাখাকে ভগবান মস্তকের মাঝে ধারণ করেছেন। আরেকটা লীলাতে রাধারানী ময়ূরের রূপ ধারণ করেছিলেন, যার কারণে ওই পাখা ভগবান মাথায় ধারণ করেছেন।
ময়ূরের পাখা দ্বারা আরতি করা হয়। সেই লীলাটা হচ্ছে আমার গোবিন্দ বিরজার কুঞ্জে যাবেন। বিরজাও তো গোবিন্দের একজন প্রেয়সী, সেও তো সখী, সেও গোবিন্দের সেবা করার জন্য লালায়িত, হৃদয়ে দিয়ে ভালোবাসে। অপেক্ষার প্রহর গুনে কবে গোবিন্দ আমার কুঞ্জে আসবে। বিরজা অপেক্ষায় দিন কাটে, তার অপেক্ষার অবসান হয় না। গোবিন্দ ভাবলেন বিরজাকে আমার কৃপা করাটা আবশ্যক। বিরজার কুঞ্জে গোবিন্দ গেলেন সেবা নিতে। এদিকে দেবর্ষি নারদ রাধারানীর কাছে গিয়ে বলছেন, হে গো শ্রীমতী, তুমি যে গোবিন্দ গোবিন্দ বলে অঝুর নয়নে কাঁদছ, তুমি কি জানো শ্রীমতী, তোমার প্রাণনাথ গোবিন্দ এই মুহূর্তে বিরজার কুঞ্জে অবস্থান করছেন। কথাটা শুনেই তো শ্রীমতী রাধারানী বললেন, কি আমি কুঞ্জ সাজিয়ে অপেক্ষা করছি আর আমার প্রাণনাথ বিরজার কুঞ্জে গিয়েছেন। ভগবানের নিকটে তো সবাই সমান। যে যতাম প্রপদ্যন্তে তাং তথাএব ভজামি অহম, মম বর্ত অনুবর্তন্তে মনুষ্যে পার্থ সর্বস্ব। মানবের ধর্ম কি মা? মানব কখনো, মানুষ কখনো কম ভালোবাসার স্থানে থাকতে চায় না। যেখানে বেশি ভালোবাসা পায় সেই জায়গাতেই চলে যায়। আপনি যাকে ভালোবাসেন, আপনার থেকে যদি ভালোবাসার মানুষটিকে অন্য কেউ বেশি ভালোবাসা দেয়, আপনার ভালোবাসার মানুষটি আপনাকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। মার চেয়ে মাসির কাছে সন্তান যদি আদর বেশি পায়, মাসির কাছেই থাকতে চায়। মনুষ্যের ধর্মটাই কম ভালোবাসার স্থানে থাকতে চায় না, যেখানে বেশি ভালোবাসা সেই জায়গাতেই সে থাকতে চায়। কিন্তু আমার ভগবানের ধর্ম তা নয় যে যতমাম প্রপদ্যন্তে তাং তথাএব ভজামি অহম। গীতাতে ভগবান বলছেন যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে, অর্থাৎ ভগবানকে যে যতটুকু প্রীতি বিনিময় করে, ভালোবাসা বিনিময় করে, ভগবানও তাকে ততটুকু প্রীতি বিনিময় করে থাকেন। কাউকে তিনি বঞ্চিত করেন না। কেউ কম ভালোবাসা দেন বলে ভগবান তার কাছে যাবেন না, তার কথা শুনবেন না, তার সঙ্গে লীলা করবেন না, তা কিন্তু নয়। যে বেশি ভালোবাসা দেয় তার কাছেই ভগবান থাকবেন, তেমন নয়। বলে বৃন্দাবনের ভক্তরা তো সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিল। এই ত্রিভুবনে, শুধু ত্রিভুবন বলবো না, অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ব্রজগোপীদের মতো প্রেম ভালোবাসা ভক্তি গোবিন্দকে যেভাবে তারা দিয়েছে, আর কেউ তেমন করে দিতে পারবে না। তাহলে গোবিন্দ তো বৃন্দাবনেই থাকার কথা, তাহলে কর্তব্যের জন্য মথুরায় তিনি কেন গেলেন, দ্বারকায় তিনি কেন গেলেন? মথুরার ভক্তদেরকে তো গোবিন্দ উপেক্ষা করতে পারতেন না, আমার বৃন্দাবনেই থাকতে আমার বেশি ভালো লাগে, ওরাই আমাকে বেশি ভালোবাসে, আমি এখানেই থাকবো। ভগবান তো তা করেন নাই। মথুরার ভক্তদেরও ভালোবাসার দাম দিয়েছেন, দ্বারকার ভক্তদেরও ভালোবাসার দাম দিয়েছেন। কারণ ভগবান সবার নৈকট্যেই প্রীতি বিনিময় করেন। যে যথা মাম প্রপদ্যন্তে তাং তথাএব ভজামি অহম, মম বর্ত অনুবর্তন্তে মনুষ্যে পার্থ সর্বস্ব। হে পার্থ, যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, যে ভাব নিয়ে, পাঁচটা ভাব, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই পাঁচটা ভাবের মাঝে যেভাবেই আমাকে ভজনা করে, যতটুকু প্রীতি বিনিময় করে, আমি তাকে ততটুকু প্রীতি বিনিময় করি। এগুলো অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। কালীয় নাগ গোবিন্দের চরণের মাঝে দংশন করলো, দংশন করলো। গোবিন্দ কালীয় নাগের মাথার মাঝে নৃত্য করলেন। কালীয় নাগ গোবিন্দকে দংশন করলো। পরে যখন বুঝলো আমি কি করলাম,
আমি যার চরণে দংশন করলাম তিনি অনাদির আদি শ্রী গোবিন্দ ভগবান। কাঁদতে শুরু করলো কালীয় নাগ। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় আনন্দে অশ্রু বিসর্জন করে হাসতে লাগলো। বলছে, হে গোবিন্দ, আমার কি দোষ বলো? জন্ম থেকেই তুমি আমার মুখে বিষ তুলে দিয়েছ। আমার কি দোষ বলো, তুমি আমার মুখে বিষ দিয়েছ? কতজন তোমার চরণে ফুল দান করে, পুষ্প অর্পণ করে, প্রেম অর্পণ করে, আর তুমি আমার মুখে বিষ দিয়েছ। আমার কি দোষ? তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ, তাই তোমার প্রদত্ত বিষ আমি তোমার চরণে অর্পণ করে দিয়েছি। আমার কি দোষ বলো? তুমি আমার মুখে বিষ দিয়েছ, আমি তোমার চরণে দংশন করেছি। আমি কতজনকে দংশন করেছি গোবিন্দ, কিন্তু সেই দংশনে আমার মাঝে অহমিকা ছিল। আজ তোমার চরণে দংশন করে আমার মাঝে আনন্দ আসছে। আহারে, আজ সঠিক জায়গায় আমি দংশন করতে পারলাম। আমি বিষ তোমার চরণে অর্পণ করে দিয়েছি। এই বিষ তুমি আমাকে দিয়েছ, তুমিই না বলেছ। তুমি আমাকে বলেছ, জগৎজীবীকে বলেছ, এই জগৎ সংসারে আমি যা কিছু দিয়েছি আমার জিনিস তোমরা আমাকে দেবে, আর যদি না দাও উচ্চ বৃত্তি গ্রহণ করবে। তাই তুমি আমায় বিষ দিয়েছ, তোমার প্রদত্ত জিনিস তোমার চরণে অর্পণ করে দিয়েছি। ভগবান কি প্রতিদান দিলেন দেখুন। কালীয়, তুমি আমাকে শত্রু ভেবে দংশন করেছো, বিষ দিয়েছ। এখন যেহেতু বুঝতে পেরেছো যে আমার প্রদত্ত জিনিস আমাকে দেয়া উচিত, এই জন্য কালীয় যে আমাকে যতটুকু প্রীতি বিনিময় করে আমি তাকে কখনো বঞ্চিত করিনি। কালীয়, কেবলমাত্র আমার চরণে বিষ দেওয়ার কারণেও আমার চরণের ধুলি আমি তোমার মস্তকের মাঝে আমি স্থাপন করিব। কালীয়, ভগবান কালীর মাথার মাঝে নৃত্য করলেন, চিহ্ন পদচিহ্ন অঙ্কন করে দিলেন। গরুর যেন কালীকে আর কখনো বিরক্ত না করে। সেই কালীও বলছে, ওরে সংসারী জীব, আমি যদি বিষ গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে দেওয়ার কারণে সেই গোবিন্দ তার চরণ আমার মাথায় রাখতে পারে, যে চরণ ব্রহ্মা দেবাদিদেব মহাদেব পর্যন্ত লাভ করতে পারে না। ওরে জীব সকল, তোমরা যদি সেই চরণে ভক্তি ভরে অঞ্জলি দিতে পারো, সেই ভগবান তোমাদেরকে কি করবে একবার ভেবে দেখো। আমি যদি সেই গোবিন্দের চরণে বিষ দেওয়ার কারণে গোবিন্দ আমার মাথার মাঝে নৃত্য করতে পারেন, তার অভয় চরণ দান করতে পারেন, আর তোমরা যদি সেই রাতুল রাঙ্গা চরণে অঞ্জলি দাও ভক্তি ভরে প্রেম মাখিয়ে, তাহলে সেই গোবিন্দ তোমাদেরকে কি প্রতিদান দিতে পারে ভেবে দেখো। এই জন্য ভগবান কাউকে কখনো হতাশ করেন না। যে যতমাম প্রপদ্যন্তে তাং তথা এব ভজামিহম, যে যতটুকু প্রীতি বিনিময় করে ভগবান তার সঙ্গে ততটুকু প্রীতি বিনিময় করেন। বৃন্দাবনের ভক্তরা অনেক ভালোবাসেন গোবিন্দকে, কিন্তু মথুরার ভক্তদেরকেও খাটো করে দেখা যাবে না। ভগবান তাদেরকেও প্রতিদান দিলেন, দ্বারকায় ভগবান প্রতিদান দিলেন। এটাই ভগবানের ভগবত্তার পূর্ণতা, এটাই ভগবানের ভগবত্তার অনিন্ময়তা, এটাই ভগবানের ভগবত্তার সুকান্তময়তা। রাধারানী সর্বোত্তম ভালোবাসাটা গোবিন্দকে দেন, কিন্তু বিরজাও তো ভালোবাসে গোবিন্দকে, তাকেও তো তিনি বঞ্চিত করতে পারেন না। তাই বিরজার কুঞ্জে আজ গোবিন্দ গিয়েছেন, আর দেবর্ষি নারদ গিয়ে রাধারানীকে বলছে, গো শ্রীমতী, তুমি যে কুঞ্জ সাজিয়ে বসে আছো তোমার প্রাণনাথের জন্য, এদিকে তোমার প্রাণনাথ বিরজার কুঞ্জে লীলা করতে গিয়েছেন। শ্রীমতী যখন নারদের কাছ থেকে কথাটা শুনলেন, কি আমার প্রাণনাথ বিরজার কুঞ্জে গিয়েছেন, সখীদেরকে বলছেন, ওরে চল বিরজার কুঞ্জে যাব।
এদিকে গোবিন্দ শ্রীদামকে দ্বার রক্ষক রূপে রেখেছেন। শ্রীদাম, ভেতরে যেন কেউ প্রবেশ করতে না পারে আমার অনুমতি ব্যতীত। শ্রীদাম বলছে, ওহে সখা, ওহে গোবিন্দ, যদি শ্রীমতী রাধারানী আসেন তাকেও প্রবেশ করতে দিবে না। আজ্ঞাবাহী দাস কাকে বলে দেখো? এই যে হরিদাস আমরা শুনছি, হরিদাস, হরির যে দাস, দাসের কর্তব্য কি দেখো? দাস মুখে বললে হবে না, ওই দাস হতে হবে আচরণের মাধ্যমে, ওই দাস হতে হবে ভক্তি সাধনার মাধ্যমে। আমার কথা বলি, গুরুদেব দীক্ষার পরে নাম দিয়েছেন রাহুল কৃষ্ণ দাস। আমি এখন মনে করি দাস হওয়ার যোগ্যতা এখনো আমার হয় নাই। কৃপা করে গুরুদেব দিয়েছেন, চেষ্টা করছি, এখনো হতে পারিনি। কোন জন্মে পারবো কিনা সন্দেহ। শ্রীদামকে দ্বার রক্ষক রাখলেন, কেউ যেন প্রবেশ করতে না পারে। শ্রীদাম, রাধারানী যদি আসে না, তাকেও প্রবেশ করতে দেবে না। রাধারানী আসলেন, শ্রীদাম দ্বার খুলে দে, ভেতরে প্রবেশ করব। শ্রীমতী, আজ্ঞা নেই, আমি ভিতরে ঢুকবো, আজ্ঞা নেই, আমার ক্ষেত্রে আজ্ঞা নেই। কি বলছিস শ্রীদাম? আমি আজ্ঞাবাহী সেবক, আমাকে বললে হবে না, আমার ডিউটি আমাকে পালন করতে হবে। দেখো দাসের কর্তব্য কি, তাতে যদি আমার প্রাণও চলে যায় শ্রীমতী, আমি কখনো দ্বার খুলে দিতে পারবো না। আমার প্রাণ যদি চলে যায় তাতেও আমি দ্বার খুলে দিতে পারবো না। কি বলছিস শ্রীদাম? আমি ভেতরে যাব, তুই আমাকে ভেতরে ঢুকতে দিবি না? রাধারানী জোর করে ভেতরে ঢুকতে চাইলেন। শ্রীদাম রাধারানীকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন। শ্রীদাম, ভাই, তুই আমার সঙ্গে অসুরের আচরণ করলে, তুই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। ওরে, আমি কৃষ্ণ দর্শন করতে চাই, আর তুই আমাকে বাধা প্রদান করলে কৃষ্ণ দর্শনে। তুই আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলে। ওরে, কৃষ্ণ দর্শন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণে যারা বাধা দেয় ওরা তো অসুর হয়ে রে, ওরা তো আসরিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন। তুই অসুরের কার্য করলে, যা, এই জায়গাতে তোর থাকার অধিকার নাই। তোর মাঝে আসরিক প্রবৃত্তি আমি নিরীক্ষণ করলাম, আমি তোকে অভিসম্পাত দিলাম। ওরে শ্রীদাম, তুই অসুর কুলে জন্মগ্রহণ কর, অসুর হয়ে তুই যা। রাধারানী অভিসম্পাত যখন দিলেন, আচারীকে শ্রীদাম মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। ওগো শ্রীমতী, ওগো শ্রীমতী, একটা মুহূর্ত গোবিন্দের সেবা না করে আমার মনের মাঝে আমি তৃপ্তি খুঁজে পাই না। আর তুমি আমাকে কৃষ্ণ সেবা থেকে বঞ্চিত করে অসুর কুলে পাঠিয়ে দিলে। শ্রীমতী, আমি কি করে কৃষ্ণ সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে অসুর কুলে থাকবো? শ্রীমতী, আমি অসুর কুলে কি করে যাব? আমি যে আমার গোবিন্দকে সবচেয়ে ভালোবাসি, আমি যে আমার গোবিন্দকে এক পলক দর্শন না করে থাকতে পারি না। শ্রীমতী, আমাকে আমাকে এই অভিশাপটা কি করে তুমি দিলে, কি করে দিলে? আমিও যদি গোবিন্দের আজ্ঞাবাহী সেবক হই, আমিও যদি কৃষ্ণ দাস হয়ে থাকি, আমি একলা কেন, আমি একা কেন কৃষ্ণ সেবা থেকে বঞ্চিত হব? আমি একা কেন কৃষ্ণ সেবা থেকে বঞ্চিত হব? জগৎ জীব একবার দেখুক কৃষ্ণ দাস যে হতে পেরেছে তার কতটুকু ক্ষমতা, কৃষ্ণ দাস যে তার ক্ষমতা কি, সে কৃষ্ণের কতটা কাছের জন। আমিও যদি সত্যিকারের কৃষ্ণ সেবক হয়ে থাকি, আমি অভিসম্পাত দিলাম শ্রীমতী যে কৃষ্ণ সেবা থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করলে। আমি অভিশাপ দিলাম 100 বছর তুমি কৃষ্ণ দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে।
100 বছর তুমি কাঁদবে, শুধু তুমি কাঁদবে না, নিজে কাঁদবে, জগৎকেও কাঁদাবে। অভিসম্পাত যখন শ্রীদাম দিয়ে দিলেন, মুহূর্তের মাঝেই ঘটনা পরিবর্তন হয়ে গেল, পটভূমিকা পরিবর্তন হয়ে গেল। দেখুন, একটু ক্রোধ আসার কারণে কি হলো, অনিষ্ট হয়ে গেল। দুজনেই কান্নাকাটি শুরু করলেন। রাধারানী আচারীকে মাটিতে পড়লেন, সখীরা তাকে ধরেছে। ওরে শ্রীমতী, সখীরে, শ্রীদাম কথাটা কি বলল রে? ও সখীরে, এক তিল প্রিয় বদন মাধুরী, না হেরিলে প্রাণে মরি। এক তিল প্রিয় বদন মাধুরী, না হেরিলে প্রাণে মরি। তিলেক পরিমাণ সময় কৃষ্ণ দর্শন না করে আমি থাকতে পারি না। চোখে পলক পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ও আমি কৃষ্ণ দর্শন না করে থাকতে পারি না। ওরে সখী, শ্রীদাম আমাকে কি বললো রে? ওরে 1, 2, 3 নয় সখী রে, 100 বছর আমি কি করে কৃষ্ণ হারা হয়ে থাকবো রে? 100টি বছর আমি কি করে কৃষ্ণ হারা হয়ে থাকবো? কে দিয়া বান্ধিল পরানো আমার, ভাবিয়া কিছু নাহি পাই। সখীরে, যেদিকে নীরকি শ্যামল সুন্দর, আমার মোহন মাধুরী দেখিতে পাই। সখীরে, শ্যাম ছাড়া আমি আর কিছু দেখি না। আমার চলনে বলনে, আমার স্বপনে, আমার শয়নে, আমার জাগরণে, প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসে বিশ্বাসে আমার শ্যামল সুন্দর গোবিন্দ। আমি এক মুহূর্ত তাকে না দেখে থাকতে পারি না। সেই জায়গায় 100টা বছর আমি কি করে কৃষ্ণ বিরহে থাকবো, কৃষ্ণ অদর্শনে থাকবো? শ্রীদাম ভাই, ভাই রে, তুই অভিশাপ ফিরিয়ে এনে কি করলি রে ভাই? আমি কি করে কৃষ্ণ ছাড়া থাকবো রে? আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারি, কৃষ্ণ হারা আমি হয়ে থাকতে পারবো না। কতটা ভালোবাসা দেখো গোবিন্দের জন্য। এতটা ভালোবাসা দিয়েছিলেন বলেই তো আজকে স্বয়ং কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ হয়ে আসলেন, শুধু উপলব্ধি করার জন্য। এই কথাগুলো আগামীকাল শুনবেন, নারায়ণপুর সবাই যাবেন। এক অভিনব লীলা আস্বাদন হবে 3 দিন। মহাপ্রভু কেন আসলেন জগতে? 3টা বাঞ্ছা, 3টা কারণ। 3টা কারণের মাঝে সবচেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, রাধারানী সারাটা জীবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদলো, 100টা বছর কাঁদলো। ওই কান্নার মাঝে এমন কি সুখ খুঁজে পেল, গোবিন্দ ভাবলেন 100টা বছর আমার নামে কাঁদলো রাধারানী, এই কান্নার মাঝে এমন কি সুখ আছে। ওই সুখটাকে উপলব্ধি করতে গেলে আমার যে হৃদয়ে, আমার যে হৃদয়ের ভাব, ওইভাবে তো আমি ওই সুখ উপলব্ধি করতে পারবো না। তাই গোবিন্দ ভাবলেন আমি রাধার হৃদয়ের ভাবটাকে আমার ভাবের সঙ্গে একীভূত করব। আমি রাধা ভাবে বিমূঢ় হয়ে আসব। আমি এসে উপলব্ধি করব এই কৃষ্ণ 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 বলে কাদার মাঝে এমন কি আনন্দ নিহিত। ব্রজের রাধা বিনোদিনী, সে হইয়াছে কলঙ্কিনী। রাধার প্রেমঋণ সুদিবার তোরে আমি আসি নইদাপুরে। যে সারাটা জীবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদলেন, আজকে সেই কৃষ্ণ রাজবেশ পরিত্যাগ করে, ভিখারির বেশ ধারণ করে, আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর হয়ে নগরে নগরে যাকে দেখছেন হাতে ধরে পায়ে ধরে বলছেন, ওরে তোরা একবার শুধু মুখে কৃষ্ণ বল, একবার শুধু মুখে হরি বল। যাকে পাচ্ছেন হাতে ধরে বলছেন, পায়ে ধরে বলছেন, জন থেকে জনান্তর। ওই রাধারানীর ভাবে বিভোর হয়ে, রাধার ভাবে বিভোর গুড়া, 2 নয়নে বহে ধারা, ফিরে চায় না, কথা কয়ে না, মনে বাতার আছে কি। ওই ভাবনায় ভাবিত হয়ে জগৎবাসীকে ওই কৃষ্ণ বলে ক্রন্দনের যে মাধুর্যটা, সেটা উপলব্ধি করানোর জন্য আজকে আমার মহাপ্রভু সেই শ্রীবাস অঙ্গনে চন্দ্রশেখর ভবনে
নিত্যানন্দ হরিদাসকে ডাকছেন। একদিন আচম্বিতে হইল হেনমতি, আজ্ঞা কইল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি। শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ। আমরা ফিরে আসব হরিদাসের চরিত্রে, তার আগে এই জায়গাতে আরেকটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। রাধারানী শ্রীদামকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। ভাই ভাই শ্রীদাম, ওরে তুই কি বললি রে? মুহূর্তের মাঝে ঘটনা পরিবর্তন হয়ে গেল, যার কারণে হলো এই ঘটনা। ওই বিরজাকে ছাড়া যাবে না, ভেতরে প্রবেশ কর। বিরজা দেখলেন আর রক্ষে নেই, রাধারানী অগ্নিশর্মা হয়ে আসছেন। গোবিন্দ, শ্রীমতী আসছে, আমার কি হবে? গোবিন্দ বলছেন, বিরজা তুমি একটুও ভয় পেও না। ও বিরজা, বিরজা তুমি নদী হয়ে যাও, তুমি নদী হয়ে যাও বিরজা। আর আমার গোবিন্দ সাপ হয়ে গেলেন, ওই জলের মাঝে সাঁতার কাটছেন। রাধারানী ভেতরে ঢুকলেন, আমার সঙ্গে তুমি ছলনা করো। বিরজা তুই জল হয়েছিস না, তোর জল হওয়ার এতই স্বাদ, তোর জল হওয়ার এতই স্বাদ, দা আমি তোকে সারা জনমের জন্য জল করিয়ে অভিশাপ দেব। তুমি সাপ হয়েছ না। সঙ্গে সঙ্গে রাধারানী ময়ূরের বেশ ধারণ করলেন। দেখো মাথায় কেন ময়ূর পুচ্ছ দেন, কেন ময়ূরের পাক ছাড়া আরতি হয় না, এগুলো জানতে হবে গো। শুধু আরতি করলে হবে না, তত্ত্ব জানতে হবে। রাধারানী ময়ূরের বেশ ধারণ করলেন। ময়ূর বেশ ধারণ করে রাধারানী গোবিন্দের দিকে ছুটছেন। গোবিন্দ এবার উপলব্ধি করলেন শ্রীমতী ময়ূরের বেশ ধারণ করে আসছেন। রাধারানী যখন ময়ূরের বেশ ধারণ করে আসছেন, গোবিন্দ তখন স্বীয় রূপ ধারণ করলেন। ধারণ করে শ্রীমতী রাধারানীর নৈকট্যে বলছেন, এগো শ্রীমতী, তুমি আজ ময়ূর রূপ ধারণ করে সমস্ত ময়ূর কুলকে তুমি পবিত্র করলে। ওগো শ্রীমতী, আমার ভক্ত তুমি, আমার প্রাণ প্রিয়সী, তুমি আজ ময়ূরের রূপ ধারণ করেছ বলে আজ থেকে আমি ময়ূরের পাখাকে আমার মস্তকের উপরে ধারণ করিব। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল জয় জয় শ্রী রাধেশ্যাম। এদিকে বিরজাকে রাধারানী বললেন, ওহে বিরজা, তুই যেহেতু জল হতে চাস, যা তুই জল হয়ে যা। বিরজা তুই জল হয়ে যা। কান্নাকাটি করছেন বিরজা, হে গোবিন্দ, আমি তো তোমার সেবা পূর্ণ করতে পারলাম না, অপূর্ণ রয়ে গেল। তখন গোবিন্দ বিরজাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, বিরজা তুমি কষ্ট পেও না, তোমার হৃদয়ে মাঝে দুঃখ রেখো না। হে বিরজা, এই অপূর্ণ সেবাই আমি পরিপূর্ণ করব। আমি যখন কংসের কারাগারে আবির্ভূত হব, আমার পিতা বসুদেব আমাকে কুলে করে নন্দালয়ে নিয়ে যাবেন। হে বিরজা, তুমি যমুনা হয়ে আবির্ভূত হবে। ওই বিরজা হয়ে আসলেন যমুনা। আমার পিতা যখন কুলে করে আমাকে নন্দালয়ে নিয়ে যাবে, হে বিরজা, আমি তখন পিতার কুল থেকে আমি তোমার বক্ষে আমি পতিত হয়ে ওই অপূর্ণ সেবা সেদিন পূরণ করিব। সে অনেক লীলা। এই জন্যই তো যমুনারও মনসাদ করিতে পূরণ, পিতার কুল হইতে পুত্র পড়িল তখন। কেন পড়লেন?
আজকে বসুদেবের কুল থেকে আমার কৃষ্ণ জলের মাঝে পড়লেন কেন? তার একটাই কারণ, ওই যে পূর্ব লীলায় গোলক বৃন্দাবনে কথা দিয়েছিলেন অপূর্ণ লীলা পূরণ করিব। আজকে কুল থেকে লুটিয়ে পড়লেন সে অনেক লীলা। তখনও নন্দ মহারাজের কাছে যাওয়ার পূর্বে বসুদেব পুত্রকে যমুনায় হারিয়ে ক্রন্দন করছিলেন। যুগমায়া শ্রীগালের রূপ ধারণ করে পথ দেখিয়েছিল। এত কান্না শুরু করলেন যে পুত্র জন্ম নিয়ে একটিবার আমাকে বাবা বলে ডাকলো না। আজকে সেই পুত্রকে আমি যমুনার জলে বিসর্জন দিলাম। আমি কি সান্ত্বনা দেব গো দেবকীর কাছে? আমি কাকে নিয়ে নন্দালয়ে যাব? কি ক্রন্দন করছেন। আর এদিকে যমুনা আনন্দে জলকে বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রভুর সেবা করার জন্য। জল ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো, হাঁটু থেকে কুমর, তারপর বক্ষ, তারপর গলা পর্যন্ত, তারপর নাসিকা বরাবর যখন জল আসলো মাথায় করে তো বসুদেব নিচ্ছেন। আর এইভাবে দেখবেন ছবির মাঝে পা গুলো এইভাবে দুলছে, তাই তো? গোবিন্দের পা গুলো দুলছে, যমুনা জল ধীরে ধীরে বাড়াচ্ছে। একটাই তার ইচ্ছা। বসুদেবকে মনে মনে যমুনা বলছে, যতই তুমি উপরে তুলো না কেন আমি অবশ্যই আমার প্রভুর চরণ স্পর্শ করব। বারবার জলকে বাড়াচ্ছেন আর বসুদেব পুত্রকে আরো উপরে তুলছে, আরো উপরে তুলছে। এবার যখন দেখছেন আরো উপরে তুলছে, বলছে আর কি করবে, এমন জল বাড়িয়ে দেব তুমি আর সাঁতার ছাড়া কোনো উপায় খুঁজে পাবে না। এবার বসুদেব পুত্রকে ধরবে না নিজে রক্ষা পাবে? সঙ্গে সঙ্গে যখন জল আরো বেড়ে গেল, চরণ স্পর্শ যখন করলো যমুনা জলাকারে, তখন গোবিন্দ সেই জলের মাঝে পতিত হলেন যমুনার মনের ইচ্ছেকে পূরণ করার জন্য। যমুনা কি আনন্দ, এতদিন পর তুমি আমার ইচ্ছে পূরণ করলে, তোমার চরণ স্পর্শ পেলাম, এত সহজে তোমাকে ছাড়বো না। পেয়েছি যখন এত সহজে ছাড়বো না। আর এখন শ্রীমতী রাধারানীও নেই আমার কাছ থেকে যে তোমাকে কেড়ে নিয়ে যাবে। আমি তোমাকে বন্দী করে রাখবো প্রীতি আর ভক্তি দ্বারা। দেখো সব জায়গায় প্রীতি মানে ভালোবাসা, ভক্তি, এই দুটো ছাড়া হয় না গো, কিচ্ছুটি সম্ভব নয়। যমুনা ছাড়বে না। এদিকে বসুদেব হন্যে হয়ে খুঁজছেন, কোথায় কোথায় কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণ কোথায়? পাগলের মতো পুত্র 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 বলে ক্রন্দন করছেন। কি আর করা যায়? ভগবান দেখছেন বসুদেব ক্রন্দন করছেন। মনে রাখবে বাবা, প্রভু আমার দুটা জিনিস কখনো সহ্য করতে পারেন না গো। একটা হচ্ছে ভক্তের নয়নের জল, আরেকটা হচ্ছে অহংকার। অহংকারী ব্যক্তিকে ভগবান কখনো ভালোবাসেন না। অহংকার, সেটা যে কোনো অহংকার হোক, বংশের অহংকার, পাণ্ডিত্যের অহংকার, রূপের অহংকার, গুণের অহংকার, যে অহংকারী হোক না কেন, মুহূর্তের মাঝে ভগবান সে অহংকারকে স্খলন করিয়ে দেন, হরণ করে নিয়ে যান ভগবান সমস্ত কিছু। দেখো কুম্ভকর্ণের অহংকার হয়ে গিয়েছিল, জানো তো সেই লীলা। মা সরস্বতীকে প্রাণ ভরে আরাধনা করেছিল কুম্ভকর্ণ। মা সরস্বতী এখানে আরাধনা বলতে ওরা তো প্রথমত শিবেরই আরাধনা, ব্রহ্মারই আরাধনা করলো, কিন্তু মা সরস্বতী তো জিহ্বার মাঝে থাকেন বাক রূপে। কাজে এটাও একটা আরাধনা। এই যে কথা বলছি এটাও কিন্তু একটা মায়ের আরাধনা, মায়ের কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। কুম্ভকর্ণ, রাবণ, ওরা তো ব্রহ্মা শিবের অনেক আরাধনা করলো। এবার অহংকার এসে গেল তাদের মাঝে। অহংকার মুহূর্তের মাঝে ভগবান চূর্ণ করে দেন। তাই যখন বর চাইতে গেল কুম্ভকর্ণ, কুম্ভকর্ণ বর চাইতে চেয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থ, কিন্তু অহংকার এসে গেল, সাধনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। রাবণের তো অহংকার এসেছিল, স্বর্গের সঙ্গে সিঁড়ি করতে চেয়েছিল।
হিরণ্যকশিপুর অহংকার হয়েছিল ব্রহ্মার আরাধনা করে। দেখো, অহংকার যখন এসে যায় জিহ্বায়, তখন আর বাক দেবী থাকেন না। কুম্ভকর্ণ প্রার্থনা করবে, কি চাও কুম্ভকর্ণ বলো। ইন্দ্রপ্রস্থ না চেয়ে কুম্ভকর্ণ অহংকারের বশবর্তী হয়ে বলল, আমাকে নিদ্রা প্রস্থ দান করো। হলো কি, 6 মাস খাও 6 মাস ঘুমাও। দেখুন, বরটা চাইতে গিয়ে ভুল করে ফেললো অহংকারের কারণে। ইন্দ্রপ্রস্থ না চেয়ে নিদ্রাপ্রস্থ চেয়ে নিল। হুলিকা প্রহ্লাদের পিসি অহংকারী হয়ে গিয়েছিল। ব্রহ্মা তাকে এমন একটা বর দিলেন, একটা শাড়ি, ওই শাড়িটা যদি পরিধান করে আগুন কখনো তাকে পোড়াতে পারবে না। অহংকারী হয়ে গেল। প্রহ্লাদকে যখন মারা যাচ্ছিল না কোনো ক্রমেই, হিরণ্যকশিপু ভাবলেন কিভাবে তাকে মারা যায়। তখন হুলিকা বলছে, দাদা একদম তুমি চিন্তা করবে না, আমার কাছে একটা অভিনব পন্থা আছে। আমি একটা ব্রহ্মার নিকট থেকে শাড়ি পেয়েছি, ওই শাড়িটা পরিধান করে আমি যদি প্রহ্লাদকে কুলে করে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করি, ওই শাড়ির অভিনব একটা গুণ আছে, ওই শাড়ি পরিহিত থাকলে আগুন কখনো আমাকে পুড়াবে না। তো আমি তো শাড়ির কারণে বেঁচে যাব, আগুন পুড়াবে না, আর প্রহ্লাদকে আগুন পুড়ে দগ্ধীভূত করে দেবে। অহংকার এসে গেল বর পেয়ে। শাড়িটা পরে প্রহ্লাদকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করলেন। আপনারা কীর্তন করেন, ভক্ত ছিল যে প্রহ্লাদ, নামেরই আহ্লাদ, অগ্নিকুণ্ডে মারতে তারে না পারে জল্লাদ। কৃষ্ণ ভক্ত জেনে ব্রহ্মা টান দেয়া কুলে লইল রে। কিন্তু ব্রহ্মা কি করলেন, হুলিকাকে পুড়িয়ে দিলেন। হুলিকা বলছে, হে ব্রহ্মদেব, তুমি আমার সঙ্গে এখানে কার্য করলে, তুমি আমাকে শাড়ি উপহার দিলে বর রূপে, আমার সাধনার ফসল সেটা, আজকে সেই শাড়িতে আগুন কি করে লাগলো। ব্রহ্মা বলছেন, আমি তোমাকে শাড়ি দিয়েছি নিজেকে রক্ষা করার জন্য, কিন্তু অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই শাড়ি পরে আমার উপরে একজন আছেন, তিনি ভগবান, ভগবানের ভক্তকে, ভগবানের দাসকে কখনো বিপদে ফেলার জন্য নয়। কাজে অহংকার এসে গেছে তোমার হৃদয়ে, তাই তোমার আমি বর কেড়ে নিলাম। রাবণের অহংকার এসে গেল, সবংশে নিধন করলেন, স্বর্গ মর্ত পাতাল জয়ী, দশমুণ্ড যার, সেই লঙ্কেশ্বরেরও পতন হইল কেবল করেছিল অহংকার। আর আমরা মিছে বড়াই করি ভবে দুদিনের সংসার। দশমুণ্ড রাবণ এত কিছু থাকার পরও যদি তার সবংশে নিধন হয় বাবা, আর আমরা তো অতিথিশালায় বেড়াতে এসেছি কয়দিনের জন্য, রাত্রে ঘুমালে চোখ করলে সকাল, নইলে পরকাল। আমাদের অহংকার করে কি হবে। অহংকার করেছিলেন সেই তার্কিক, সমস্ত জায়গায় জয়ী হয়ে নবদ্বীপে আসলেন জয়পত্র নেওয়ার জন্য। মহাপ্রভুর কাছে গেলেন ঝড়ের গতিতে, সমস্ত কিছু মুখস্থ করে বলতে পারেন, কিন্তু বাক দেবী আর কাজে লাগলো না। কারণ অহংকারী ব্যক্তি যতই জ্ঞানী হোক না কেন, যখন অহংকারী হয়ে যাবে তখন মা সরস্বতী তার জিহ্বা থেকে আপনা থেকেই সরে যান। পাণ্ডিত্যের অহংকার মুহূর্তের মাঝে নিচে নামিয়ে দেয়। ভগবান অহংকার আর নয়নের জল সহ্য করতে পারেন না। বসুদেব যখন ক্রন্দন করছেন, এমন করে ক্রন্দন করছেন, গোবিন্দ বলছেন, যমুনা, ও যমুনা, আমায় ছেড়ে দাও, আমার পিতা ক্রন্দন করছেন, আমি তার ক্রন্দন সহ্য করতে পারছি না। না, এতদিন পর তোমায় পেয়েছি, আমি তোমায় সহজে যেতে দেব না, এতদিন পর তোমায় পেয়েছি। না না যমুনা, তুমি আমায় যেতে দাও। যদি যেতেই হয় আমাকে একটা কথা দিয়ে যেতে হবে। কি কথা? তুমি কথা দিয়ে যাও, ওই নন্দালয়ে গিয়ে তুমি যত লীলা সম্পাদন করবে, ওই বৃন্দাবনে তুমি যত লীলা সম্পাদন করবে, তুমি কথা দিয়ে যাও, আমার এই যমুনার তীরে সমস্ত লীলা তুমি সম্পাদন করবে। দেখুন বর কাকে বলে, সাধনার বর। ওই যমুনার তীরে তুমি পুলিন ভোজন
করবে। কালী ও দমন থেকে শুরু করে সমস্ত লীলা যমুনার তীরে করলেন। এই জন্য যমুনা এত পবিত্র, যমুনার জল এত পবিত্র। রাধারানী বিরহ লীলায় সখীদের কাছে বলেছিলেন, সখীরে এই দেহ ছেড়ে যেদিন প্রাণ পাখিটা আমার বের হয়ে যাবে, ওরে সখী আমার দেহটা তোরা আগুনে পুড়িয়ে দিস না, সখীরে আমার দেহটা তোরা যমুনার তীরে নিয়ে যাস। কি মধুর লীলা গো এগুলো। আমরা শেষ দিকে একটু আস্বাদন করব। যমুনার তীরে কেন রে সখী? সখীরে ওই যমুনার তীরে আমার প্রাণনাথ কদম্বের মূল থেকে প্রথম ত্রিবঙ্গ ভঙ্গিম রূপে সখীরে রাধে 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 বলে বাঁশিতে ধ্বনি করেছিল রে। আমার প্রাণনাথের চরণের ধুলি যমুনা সর্বপ্রথম পেয়েছে। ওই দেখো বিরজাকে রাধারানী বাধা প্রদান করেছিলেন লীলায়, আজকে সেই রাধারানী যমুনার কাছে প্রার্থনা করছেন, ওগো যমুনা তুমি তো আমার প্রাণনাথের চরণ ধুলি সর্বাগ্রে পেয়েছ, সখীরে ওই যমুনার কাছে আমার দেহটাকে অন্তিমে একবার নিয়ে যাস। নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করলেন, এ দেহ অন্তিম কালে রাখবো শ্রী যমুনার জলে, আমি জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। এ দেহ অন্তিম কালে রাখবো শ্রী যমুনার জলে, আমি জয় রাধে গোবিন্দ বলে ভাসিব গো, হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। যমুনার কুলে নিয়ে যাবে সখী, যমুনার কুলে নিয়ে গিয়ে করবেটা কি? রাধারানীকে সখীরা বলছে, সখীরে যমুনার তীরে না হয় নিয়েই গেলাম, কিন্তু করবটা কি সেটা বলে দে। শ্রীমতী রাধারানী বলছেন, সখীরে সখী এ দেহ অন্তিম কালে আমার যেদিন প্রাণ পাখিটা দেহ থেকে বের হবে, তোরা যমুনার তীরে নিয়ে যাবে। যমুনা তটিনী কুলে খেলি কদম্বের মূলে, মুড়ে লয়ে চল রে তোড়ায় অন্তিমেরও বন্ধু হয়ে। অন্তিমের বন্ধুকে বাবা আমাদের মনুসংহিতায় 8 জনকে অন্তিমের বন্ধুর মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে অন্তিমের বন্ধু বলা হয়েছে। শেষের দিনে ওই দেহটাকে যারা কাঁধে করে হরিনাম করে করে শ্মশানে নিয়ে যায় বাবা, শ্মশান বন্ধু হচ্ছে অন্তিমের বন্ধু। মনে রাখবে এই পৃথিবীতে যে কাজগুলো করলে সবচেয়ে পুণ্য বেশি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাস্টে অংশগ্রহণ যারা করে ওই সকল ব্যক্তিদের মতো পুণ্যবান ব্যক্তি আর কখনো হতে পারে না। সবচেয়ে বেশি পুণ্য অর্জন হয় কেউ যদি কাস্টে অংশগ্রহণ করে, দাহ কার্যে অংশগ্রহণ করে, এর চেয়ে পুণ্যের কাজ আর হতে পারে না গো। অন্তিমের বন্ধু তারা। সখীরে অন্তিমেরও বন্ধু হয়ে আমার দেহটাকে তোরা কাঁধে করে অন্তিমের বন্ধু হয়ে যমুনার তীরে নিয়ে যাবে। যমুনা মৃত্তিকা লয়ে সখীরে লেপো মুড়ো সর্বগায়। ওই যমুনা থেকে মাটি তুলবে কেন জানিস? ওই যমুনার পুলিনে যমুনার তীরে আমার প্রাণনাথ সমস্ত লীলা করেছে। ওই যমুনার জলের মাঝে আমার গোবিন্দের চরণ ধুলি পড়েছে। ওই যমুনার জল পান করেছে সখারা গোবিন্দ। এই যমুনার মতো পবিত্র আর কিছু হতে পারে না। সখীরে যমুনা থেকে মাটি লয়ে আমার সর্বাঙ্গে শ্যাম নাম তদুপরি লিখো সব সহচরী। সখীরে আমার সর্বাঙ্গে আমার সারাটা গায়ে সখীরে তোরা কৃষ্ণ নামের তিলক পরিয়ে দিস। এই যে আমরা দাদুর সঙ্গে তিলক ধারণ করি, মা এটা কেন? কেশবায় নমো, নারায়ণায় নমো, মাধবায় নমো, গোবিন্দায় নমো, বিষ্ণুবে নমো, মধুসূদনায় নমো, ত্রিবিক্রমায় নমো, বামনায় নমো, শ্রীধরায় নমো, ঋষিকেশায় নমো, পদ্মনাভায় নমো, দামোদরায় নমো। ভগবানের দ্বাদশটা নাম। ওই দ্বাদশ নামে ভগবানকে আপনি আপনার দেহের মাঝে স্থাপন করলেন। তিলক সবাইকে পরিধান করা উচিত। কেন? কারণ এই তিলক যদি দ্বাদশ নামে ভগবানের দ্বাদশ সঙ্গে রাখো, তোমার দেহটা বন্ধন হয়ে গেল ভগবানের নামে, হরি মন্দির হয়ে গেল।
আর যমদূতকে যমরাজ বলছেন, ওরে যাদের কণ্ঠে তুলসীর মালা দেখবে, যাদের কপালে গোপীচন্দনের ফুটা দেখবি, ওরে তাদের কাছে তোরা যাস নে রে। ওরা ওরা কৃষ্ণ ভক্ত, ওরা গৌর ভক্ত, ওরা বিষ্ণু ভক্ত, ওরা আগুনের সদৃশ। আগুনে জেনে হাত দেও, না জেনে হাত দেও, আগুনের ধর্ম পুরানো। ওরা আগুনের মতো, ওরা আগুন সদৃশ। ওদের কাছে গেলে তোরা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। গৌরাঙ্গের কাছের জন কারা? ভালে দিলা গুপি চন্দন। কেন দিতে হয়? ভালে দিলা গুপি চন্দন, দূর করিতে ভবের বন্ধন। কণ্ঠে দিলা তুলসীর মালা, দূর করিতে ভবের জ্বালা। এই ভবের জ্বালা আর ভবের বন্ধন দূর হয়। দ্বাদশ সঙ্গে যখন আপনি তিলক দেবেন, তখন আপনার শরীরে ভগবান দ্বাদশ রূপে অবস্থান করবে। আপনার দেহটা পবিত্র হয়ে গেল। এই দেহ আর কাউকে স্পর্শ করার অধিকার নাই, বিশেষ করে যমদূতদের অধিকার নাই। মরার পরে তিলক দিয়ে কিছু হবে না বাবা। প্রাণ পাখি তো আগেই উড়ে গেল, মরার পরে তিলক দিয়ে কি হবে? এটা তো মৃতদেহ। এই জন্য জীবন দশায় তিলক যদি আমরা ধারণ করি, তাহলে বলছেন এটা হরি মন্দির। আজকে রাধারানী সখীদেরকে বলছেন, সখীরে যমুনা থেকে মাটি নিয়ে সর্বাঙ্গে শ্যাম নাম তদুপরি লিখো সব সহচরী। সহচরী মানে সখীগণ। সখীগণ তোরা সর্বাঙ্গে আমার দেহের প্রত্যেকটা জায়গায় তোরা শ্যাম নাম লিখে দেবে, কৃষ্ণ নাম লিখে দেবে। শ্রীমতী আর কি ইচ্ছে আছে বল? সখীরে তুলসী মঞ্জুরি দিও তাই। ওই যে কৃষ্ণ নাম আমার সর্বাঙ্গে লিখবে, ওই প্রত্যেকটা কৃষ্ণ নামাঙ্কিত জায়গায় একটি করে তুলসীর মঞ্জুরি তোরা দিয়ে দেবে। সখীরে আকি মূলে তুলসী পত্র দিও। আমার এই দুটা চুকের মাঝে সখী তোরা দুইটা তুলসী পত্র দিয়ে দেবে। এটা কোন সময়ের কথা বলছে গো মা? যেদিন এই জগতের সবাইকে ছেড়ে তুমি একা একা না ফেরার দেশে গমন করবে। এই সংসার, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার, পরিজন কেউ সেই দিন তোমার সঙ্গী হবে না। তোমার সব কিছু আছে, এরপরেও জগতের বুকে তোমার মতো এতিম আর কেউ সেই দিন থাকবে না। ভাই বন্ধু আত্মীয় জনে পাশে থাকবে, আমায় ঘিরে কেউ দেখবে না কোথায় যাব। সবাই কেবল চেয়ে থাকবে, কেউ দেখবে না। সম্পত্তির দলিলটা সন্তানকে বুঝিয়ে যাওয়ার সময় পাবো না, যেদিন মৃত্যু নামক চূড়াক্ষস টুকুর দেবে। ব্যাংকে কত টাকা রেখেছি সন্তানকে বুঝিয়ে যাওয়ার সময় পাবো না, যেদিন মৃত্যু নামক চূড়াক্ষস টুকুর দেবে। কাউকে বলার সময় পাবো না। ওই দিনটা শ্রীমতী রাধারানী বলছেন, সখীরে আমার মন বলছে দেখে আর প্রাণ থাকবে না। কাল আসবো বলে যে আমার শ্যাম সুন্দর গেল, আর তো এলো না রে সখী। তাই তোরা যমুনা থেকে মৃত্তিকা নিয়ে সর্বাঙ্গে কৃষ্ণ নামের তিলক পরিয়ে দেবে। প্রত্যেকটা নামাঙ্কিত জায়গায় একটা করে তুলসীর মঞ্জুরি দেবে। আর সখীরে আমার চোখ যেদিন বন্ধ হয়ে যাবে, এই চোখের মাঝে দুটি তুলসীর পত্র দিয়ে দেবে। শ্যাম নাম তদুপরি লিখো সব সহচরী, তুলসী মঞ্জুরি দিও তাই। আমারে বেষ্টন করি, সখীরে আমারে বেষ্টন করি, তোমরা সেদিন সবাই মুখে বলিও হরি হরি। যেদিন দেহ ছেড়ে পরাণ চলে যায়, সখীরে কৃষ্ণ নামের ধ্বনি শুনাইয়া দিও। আমার কর্ণমূলে কৃষ্ণ নামের ধ্বনি শুনাইয়া দিও। বাবা শেষের দিনে আত্মীয় স্বজন আমাকে তোমাকে নাম তো শুনিয়েই দেয়, কিন্তু কজনের চেতনা থাকে বাবা? চেতনা না থাকলে যত নাম কানে দাও লাভ হবে না।
চেতনাই তো আসল। ওই চেতনার জন্য আমাদের আচার্যগণ বললেন, জপমালায় জপের অভ্যাস করো, হরি নামের অভ্যাস করো। হরিদাস ঠাকুর 3 লক্ষ নামের অভ্যাস করেছিলেন। ওই নাম করেছিলেন বলে স্বয়ং মহাপ্রভু হরিদাসকে স্বয়ং উদ্ধার করতে তার ভজন কুটিরের কাছে গিয়েছিলেন। এই যে হরিদাস নির্জান, আগামীকাল থেকে নারায়ণপুর 3 দিন আমরা আস্বাদন করব, সবাই যাবেন, তখন বুঝবো এই আলোচনা শুনে এই নামের মহিমাটা কি। আজকে 3 লক্ষ নাম জপ করার কারণে স্বয়ং নামই ভগবান হরিদাসের কাছে গেলেন। যে হরিদাস 3 লক্ষ জপ না করে আহার গ্রহণ করতেন না, জল গ্রহণ করতেন না। আজকে বৃদ্ধকাল যখন হরিদাস বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, গোবিন্দ দাস মহাপ্রভু আদেশ দিলেন তাকে প্রত্যহ হরিদাসকে প্রসাদ দিয়ে আসবে। প্রসাদ নিয়ে গেল গোবিন্দ, গিয়ে দেখেন হরিদাস বৃদ্ধ তো তখন বিছানার মাঝে শুয়ে শুয়ে নাম করছেন, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বসে বসে নয়, হেঁটে হেঁটে নয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয়, শুয়ে শুয়ে নাম করছেন। গোবিন্দ ভাবছেন, কোনদিন তো হরিদাস শুয়ে শুয়ে নাম করে না, আজকে কেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে নাম করছেন হরিদাস? নাম পূর্ণ না হলে তো কারোর সঙ্গে কথাও বলেন না, আহারও গ্রহণ করেন না, আজ শুয়ে শুয়ে কেন? কেমন আছো হরিদাস? শরীরটা বেশি ভালো নেই হরিদাসের। যে ব্রহ্মা হরিদাস হয়ে আসলেন, 3 লক্ষ নাম জপ করলেন। মাগো, আমরা যারা বলছি এখনো সময় হয় না, একটু বয়স হলে নাম করব, আমরা যারা বলছি জপমালাটা নেওয়ার সময় হয় না, এই সংসারের ঝামেলা, একটু বয়স হলে নেব, যে হরিদাসের মতো 3 লক্ষ নাম যিনি জপ করতেন, সেই হরিদাস যদি আজকে রথ অচল হওয়ার কারণে, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে শুয়ে শুয়ে নাম নেয়, আমাদের বৃদ্ধকালে কি হতে পারে ভেবে দেখো। হরিদাস যদি বৃদ্ধকালে রথ অচল হওয়ার কারণে 3 লক্ষ নাম যিনি নিতেন, তিনি শুয়ে শুয়ে নাম করছেন, আজকে রথ চলছে না, আমাদের রথ অচল হলে কি হবে ভেবে দেখো। সংসার বৈচিত্র্যের ভান্ডার, বৈচিত্র্য নিকেতন। সংসার কতটা বিচিত্রালয় সেদিন বুঝা যায় গো, যদি কারো বুঝা হয়ে যাও। সংসার কতটা বিচিত্র সেদিন বুঝবে যদি কারো বুঝা হয়ে যাও। 3 দিন বিছানায় পড়ে দেখো, আদরের ছেলেটাও 4 দিন পড়ার আদর করে মন থেকে মা বলে ডাকে না। আর তোমার বৌমা 4 দিন পর বলবে, শ্বশুর তুমি জঞ্জাল মরলেই বাঁচি। একেশো পাকিবে, দন্ত নড়িবে, সম্বল হবে তোমার লাঠি, আর পুত্র পরিজন সকলে বলিবে এ জঞ্জাল মরলেই বাঁচি। হরিদাস দেখিয়ে দিলেন, বৃদ্ধকালে তিনি শুয়ে শুয়ে নাম করছেন। আমরা যারা বলছি একটু বয়স হলে ভগবানকে ডাকবো, এটা একদম মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন। বয়স হলে, শরীর অচল হলে কখনো ভজন হয় না, সাধন হয় না। 8 বছর বয়সের আগ পর্যন্ত আমাদের কোনো পাপ পুণ্যের হিসাব নিকাশ হয় না। যমরাজের 2টা চর, চিত্রগুপ্ত বিচিত্রগুপ্ত, একজন ভালো কিছু লিখেন, একজন মন্দ কিছু লিখেন। একজন ভালো কিছু লিখেন, একজন মন্দ কিছু লিখেন। 8 বছর বয়স হয়ে গেলেই সমস্ত কিছু কাউন্ট হয়ে যায়, হিসাব নিকাশ শুরু হয়। ভেবে দেখো মা, 8 বছর বয়স থেকে যদি আমরা 4 মালা করে জপ করতাম, আজকে 60 কিংবা 50 বছর বয়সে এসে মনের মাঝে একটা শক্তি থাকতো, এই ব্যাংকে অনেক জমা করে রেখেছি, এটা পারের করি। ছোটবেলা দেখেছি আমাদের গ্রামে একজন মারা গিয়েছে, সিকি পয়সা দিচ্ছে। আমি মাকে বলছি, এই সিকি পয়সা কেন গো? মা বলে, আমাদের অঞ্চলে গুদারা বুঝেন, এপার ওপার পাড়া পাড়কে গুদারা বলে, বলছে গুদারা পার হওয়ার করি।
আমি বললাম এটা তো শ্মশানেই পড়ে থাকবে, মনে মনে এটা দিয়ে গুদারা কি করে পার হবে। এখন না বুঝি ওই গুদারা পারের করি মানে সিকি নয়, হরি নাম, কৃষ্ণ নাম। বাবা গুনগুন করে সন্ধ্যা একটা গান গাইতেন, হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে। দিন কিন্তু চলে যাচ্ছে বাবা, এটা দৃঢ় কণ্ঠে ভাবো, দিন চলে যাচ্ছে, গগনে বেলা নাই। একটা বছর যাওয়া মানে তোমার জন্মদিন হচ্ছে পালন, কিন্তু একটা দুঃখ আছে, তোমার জীবন আয়ু থেকে একটা বছর কমে গেল। কি করলে? একটা দিন যাওয়া মানে জীবন আয়ু থেকে একটা দিনের অস্ত। করি কি সম্বল করেছি, যাবো কি নিয়ে? এই বাড়িটা তো পড়ে থাকবে, ব্যবসাটা পড়ে থাকবে, ব্যাংকে টাকাটা পড়ে থাকবে, আমার সঙ্গে যাবে কি? আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে, সে যে পিছে এসে আগে গেল, আমি রইলাম বসে। হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে। পারের যদি সম্বল না থাকে গো মা, ওই ভবের খেয়াঘাটে গিয়ে বসে থাকতে হবে। বয়সে যদি কেউ ছোট হয়, পারের যদি সম্বল থাকে, সে যে পিছে এসে আগে গেল, ঢ্যাং ঢ্যাং করে চলে যাবে, আর আমাকে ওই পার ঘাটে গিয়ে বসে থাকতে হবে। সম্বল যদি না হয়, 8 বছর বয়স থেকে 4 মালা করে যদি জপ করতাম, এই হৃদয়ে ব্যাংকে অনেক জমা হয়ে যেত। ব্যাংকে যদি কারো টাকা থাকে বাবা, কারো যদি একটা কঠিন রোগ হয়, তার ভেতরে একটা শক্তি থাকে, আর পারি আর না পারি মাদ্রাস পর্যন্ত যেতে পারবো, কিংবা আরো পাশ্চাত্যের কোনো দেশে হলেও যেতে পারবো, একটু দেখিয়ে দেই, তারপরও যদি মারা যায় সান্ত্বনা তো থাকবে। অন্তত কয়েকটা দেশে দেখিয়ে দিয়েছি, ব্যাংকে টাকা থাকলে একটা মনের মাঝে শক্তি থাকে, শরীরে রোগ হলেও ওই হৃদয়ে ব্যাংকে যত বেশি নামের করি সঞ্চয় করবে, শেষের দিনে যাওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি থাকবে। আর করি না করি, ভজন তো করেছি গোবিন্দ, সাধন তো করেছি। আজকের রাতের মতো যতগুলো রাত আমাদের জীবনে আসবে, এগুলোই কেবল সঙ্গে যাবে। এমনকি আজকের রাতের সাধু সঙ্গটাও আমাদের হিসাবের খাতায় লেখা হয়ে গেছে। ব্যবসা করো, চাকরি করো, সব করো, ভগবানকে বাদ দিয়ে নয়। 24 ঘন্টার মাঝে একটা সময় রাখতে হবে, এইটুকু সময় গোবিন্দ তোমার জন্য। এটা যদি না রাখি হবে না। বিন্দু ব্যতীত বৃত্ত অঙ্কন হয় না, বিন্দু যদি বাদ পড়ে যায় বৃত্ত অঙ্কিত হবে না। সংসারে কখনো ভালো থাকতে পারবো না যদি মূল শক্তি ভগবানকে বাদ দিয়ে দেই। আনন্দময় ভগবানের নাম, আনন্দ পাবো না ভগবান বাদ গেলে। সুখময় ভগবানের নাম, সুখ পাবো না ভগবানকে বাদ দিয়ে দিলে। এই জন্য সময় রাখতে হবে কিছুটা ভগবানের জন্য। ওই সময়টা কিভাবে রাখবো, ওই সময়টা কিভাবে বের করব, কিভাবে তার স্মরণ করব, মনন করব, এটাই গৌর হরির লীলায় আমরা আজ শুনছি। প্রত্যেকটা মানুষের কর্তব্য কি কলিযুগে, এই কর্তব্যের কথা আজকে গৌরাঙ্গ সুন্দর শিবাসাঙ্গিনায় চন্দ্রশেখর ভবনে নিত্যানন্দ হরিদাসকে ডেকে ডেকে বলছেন, শুনো শুনো নিত্যানন্দ, শুনো হরিদাস, সর্বত্র আমারও আজ্ঞা করো প্রকাশ। তাহলে মহাপ্রভুর আজ্ঞাটা কি? কি আজ্ঞা দিলেন মহাপ্রভু? সর্বত্র মানে সব জায়গায়। আজ্ঞাটা কি? প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে গিয়ে এই ভিক্ষা করো। কি ভিক্ষা মা? বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাও, বলো কৃষ্ণ। ওরে জীব সকল তোমরা কৃষ্ণ কথা বলো। এটা প্রথম শিক্ষা গৌরাঙ্গ সুন্দরের, নিত্যানন্দের প্রতি, হরিদাসের প্রতি। আর হরিদাসের চরিত্র কথা, হরিদাস নির্যান্ত আমরা আগামীকাল থেকেই শুনবো।
স্বদেশ প্রভুজির বাসভবনে নারায়ণপুর। তাই হরিদাস নির্জানে আজ আর যাচ্ছি না। হরিদাস নিত্যানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর এই যে শিক্ষাটা, কি শিক্ষা? প্রথম বলছেন বলো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কথা বলো গো। দিবস রজনী আবুল তাবুল পচাল পারিতে পারো, তাহার ভিতরে কখনো কি গোবিন্দ বলিতে নারো। এক জায়গায় বসলে আমরা আন কথা বলি, বাড়ির কথা বলি, গৃহের কথা বলি, রাজনৈতিক কথা, কত কথা বলি। আচার্য বলছেন প্রেমানন্দ, তাহার ভিতরে কখনো কি গোবিন্দ বলিতে নারো। ভজিব বলিয়া কহিয়া আইলে ভুলিলি কি সুখ পাইয়া। এই যে আমরা ভজনা করব কথা দিয়েছি, প্রসঙ্গে আমরা শুনছিলাম না যে 84 লক্ষ জুনি, এই যে মনুষ্য জুনি পেয়েছি, এটা একদিনে নয়, কোন জুনিতেই ভগবানের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল মাতৃজঠরে সপ্তম মাসে পরমাত্মা রূপে পরম দয়াল শ্রী গুরুদেব গোবিন্দ আমাদেরকে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন বাবা। সপ্তম মাসেতে জীব নানা ক্লেশে রয়, তাহা দেখি পরমাত্মা গুরু দয়াময় চৈতন্য করিতে জীবিকে সাক্ষাৎ দিল, মহামন্ত্র দিয়া জীবিকে চেতন করিল। চৈতন্য পাইয়া জীব চক্ষু মেলে চায়, পরমাত্মা গুরুদেবের সে দেখিবারে পায়। দর্শন হলো গোবিন্দের সঙ্গে। ওই দর্শনে যন্ত্রণা বিভিন্ন জুনির দূর হলো। আমরা স্তুতি করে বললাম, হে প্রাণবৃন্দ, বহু জুনিতে পরিভ্রমণ করেছি, তোমাকে দর্শনের সৌভাগ্য হয় নাই প্রভু। আজকে কৃপা করে এই অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, এই অন্ধকার মলমূত্রের ভাণ্ডারে তুমি তোমার সেই দিব্য আভা দ্বারা আলোকিত করে আমাকে কৃপা করেছো। হে গোবিন্দ, আমি এই শ্রীরূপ দর্শন করে আজ ধন্যাতি ধন্য। আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না প্রভু। আমি এই জায়গায় থেকে তোমার শ্রীরূপকে দর্শন করতে চাই। গোবিন্দ সেদিন বলেছিলেন, তোমাকে জম্বুদ্বীপে যেতে হবে, এই গর্ভবাস ছাড়ি তুমি জম্বুদ্বীপে যাও। ও প্রভু, জম্বুদ্বীপ মানে কি গো মা? এই মায়ার জগৎ, এই জগৎটা হচ্ছে জম্বুদ্বীপ। ও প্রভু, জম্বুদ্বীপের লোক তো সবাই মায়াবাদী হয়, ওরা মায়ার আচরণ আমাকে শিখিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে দেবে। আমি ওই জায়গায় গেলে তোমাকে কোথায় খুঁজে পাবো? আমি যাব না। আমি এই জায়গায় থেকেই তোমার শ্রীরূপ দর্শন করব, তোমার কথামৃত আস্বাদন করব। ভগবান বলেছিলেন, তুমি না গেলে তোমার মায়ের মৃত্যু হবে, পুত নামক নরকে তোমাকে যেতে হবে। এই যে আজকে কানুরায় মহাত্মন তার পারলৌকিক মঙ্গল অর্থাৎ সেই আত্মার শান্তি কামনায় প্রত্যেক বছর তাদের পুত্রগণ, তার সহধর্মিনী স্মরণ করছেন ভগবানকে। একটা সন্তানের কর্তব্য কি? কেন সন্তান উৎপাদন করতে হয়? সন্তান লাভের পিছনে কারণ কি? কারণ হচ্ছে পুত নামক নরক থেকে পিণ্ডদানের মাধ্যমে উদ্ধার করা। পিণ্ড তো হয়েই গেল, শ্রাদ্ধ ক্রিয়া হলো, এবার প্রত্যেকটা ওই মৃত্যু তিথিতে ভগবানকে স্মরণ করতে হবে। পিণ্ড মানে প্রসাদ, আঠার অলসু নয়, ওই ভগবত বেদিত প্রসাদ ভক্তদেরকে দিতে হবে, প্রসাদ দিতে হবে সবাইকে। আর একটা অংশ সেই পারলৌকিক কল্যাণের জন্য যার উদ্দেশ্যে আয়োজন, তার প্রতি নিবেদন করতে হবে। তিনি সেটা গ্রহণ করে আনন্দ নিকেতনে গমন করবেন। আর ওই যে ভক্তদেরকে কৃষ্ণ কথামৃত দান করছেন আয়োজনকারী ভক্তরা, এটা আত্মার খাবার গো। একটু পরে যে প্রসাদ গ্রহণ করবে এটা দেহের খাবার, আর এখন আমরা যে প্রসাদ গ্রহণ করছি এটা আত্মার খাবার। এই আত্মার প্রসাদ গ্রহণ করে আমরা তৃপ্ত হচ্ছি। আর তিনি অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে কানুরায় মহাত্মন, তিনি এই শূন্য আকাশে আত্মারূপে ঘোরাঘুরি করে ওই তার পুত্র কন্যা এবং আত্মীয় স্বজনদের আয়োজনে এই কৃষ্ণ কথামৃত প্রসাদ গ্রহণ করে তিনিও হাসতে হাসতে দিব্য লোকে গমন করবেন। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে। এই যে সন্তান গুণাগ্রাহী যারা, ওদেরকে রেখে গিয়েছেন, ওদের কর্তব্য, কারণ এই সংসারে
এই কানুরায় মহাত্মার অনেক অবদান, তার মাধ্যমেই সন্তান আসলো। সংসারের মানুষের একটা দায়বদ্ধতা রয়েছে উনার কাছে, এই জন্য প্রত্যেক বছর তাকে স্মরণ করা এটা সন্তানের দায়িত্বের মাঝে পড়ে বাবা। এটা সন্তানের দায়িত্ব, এটা কর্তব্য। ভগবানের কথাকে শ্রবণ করানো মানুষের মাঝে সংসারের মঙ্গলের জন্য, এবং যিনি চলে গিয়েছেন তার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য। এবার মনে রাখবেন, তিনি যদি কোনো জন্মও প্রাপ্ত হয়ে যান, উনি যদি কোনো জন্মও প্রাপ্ত হন, যে জুনিতেই তিনি থাকবেন, যদি তার সন্তানেরা তার নামে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তিনি সেই দেহে থেকে নিত্য আনন্দ লাভ করবেন এবং ওই জায়গা থেকে পুত্র কন্যা পরিবার পরিজনদেরকে আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন। হয়তো আমরা মৃত্যুর পরে সমস্ত কিছু ভুলে যাই, তো এই আশীর্বাদটা কিভাবে আসবে? তিনি যদি মুক্তি হয়ে যান, তাহলে তো যে জুনিতেই থাকবেন ওই জায়গা থেকে পরমানন্দ লাভ করবেন। দেখবেন আমরা কখনো কখনো বলি না, আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে, আজ আমার খুব আনন্দ লাগছে, এরকম একটা ফিল হয়। আমরাও তো কত লক্ষ লক্ষ জনম পাড়ি দিয়ে এসেছি, আমরাও কারো না কারো পিতা হয়েছি, আমরাও কারো না কারো সন্তান হয়েছি, হয়তো আমাদেরকেও কেউ না কেউ স্মরণ করে। এই জন্য এটা তো আমরা ভুলে গেছি। ভগবান বলছেন, অর্জুন তোমার আমার বহুবার জন্ম হয়েছে, তুমি সমস্ত কথা ভুলে গিয়েছো, আমি ভুলি নাই। আপনি দেখবেন হঠাৎ আনন্দ পাচ্ছেন, না আজকে আমার মনটা কেমন জানি ফুরফুরে, কেমন জানি ভালো লাগছে। কেন ভালো লাগছে গো? না বুঝতে পারছি না কেন ভালো লাগছে। হয়তো আপনার যারা গুণাগ্রাহী আপনাকে কোনো না কোনো মাধ্যমে স্মরণ করছেন। এই যে দর্শন, এটা প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য। সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক বছর পরলোকগত পিতা কিংবা মাও যদি পরলোকগত হন, কিংবা আত্মীয় স্বজন যারাই পরলোকগত হন, তাদের আত্মার শান্তি কামনায় বৈষ্ণব ভক্তকে গৃহে আনয়ন করা, একটু প্রসাদ গ্রহণ করা সবাই মিলে, তাহলে তিনি যেখানেই থাকবেন তার মঙ্গল হবে। আমরা যারা শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছি, আমাদের সংসারের মঙ্গল হবে। আপনারা ভক্ত, আপনারা বৈষ্ণব, আপনারা সাধু মহাত্মন, আজ আপনারা এই হবিগঞ্জ জেলা সদরস্থ রামপুর এই কানুরায় মহাত্মনের গৃহে এসেছেন, বাসভবনে এসেছেন। তিনি পরলোকগত, ওনার আত্মীয় স্বজন পরিবার পরিজন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করেছেন। আপনারা কৃপা আশীর্বাদ করবেন, যার উদ্দেশ্যে আজকের এই আয়োজন। সেই কানুরায় মহাত্মনের পরলোকগত আত্মা যেন গোবিন্দের চরণ প্রাপ্ত হয়। জয় জয় নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে, হরি হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে। আর শুভাকাঙ্ক্ষী রূপে উনার যে সকল পুত্রগণ রয়েছেন, উনার আত্মীয় পরিবার পরিজন কন্যাদি রয়েছেন, তারা যেন এই জগৎ সংসারে কৃষ্ণ ভক্তি যাজন করে সুখে শান্তিতে সংসার যাপন করতে পারেন। এইভাবে যেন আপনাদের মতো ভক্ত বৈষ্ণবদের চরণ ধুলি তাদের আঙ্গিনাতে পড়ে, এই আশীর্বাদ আপনারা করে যাবেন। আজকে এই শিক্ষাটা দিচ্ছেন আমার গৌর সুন্দর নিত্যানন্দ হরিদাসকে দিয়ে। কোন শিক্ষা? অমীয় অপ্রাকৃত শিক্ষা। বলো কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কথা বলো। মা আনন্দময়ী বলছেন, সংসারে আমরা যত কথা বলি, সমস্ত কথা হচ্ছে বৃথা আর ব্যথা। আমরা যত কথা বলি সংসারে, ওই পরিণামে ওই কথা আমাদেরকে দুঃখ প্রদান করে, ওই কথা আমাদেরকে ব্যথা দান করে। সংসারে কোন কথা আমাদেরকে আনন্দ দান করে? শুধু আনন্দ নয়, পরমানন্দ দান করে কৃষ্ণ কথা। এই জন্য বলছেন কৃষ্ণ কথা, কেবল কথা, আর বাকি সব বৃথা আর বেতা। মহাসাধিকা মা আনন্দময়ী বলছেন। আর মহাপ্রভু আজকে নিত্যানন্দ হরিদাসকে ডেকে ওই শ্রীবাস আঙ্গিনায় আমরা দেখতে পাই, শ্রী চন্দ্রশেখর ভবনে আমার গৌর সুন্দর কলির পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম তিনি ডেকে ডেকে বলছেন, প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ। সবাই যেন কৃষ্ণ কথা বলে, কৃষ্ণ নাম যেন করে, বলো কৃষ্ণ।
তারপর কি বলছেন? ভজ কৃষ্ণ, কৃষ্ণকে ভজনা করো। কেন কৃষ্ণকে ভজনা করব মা? কারণ আব্রহ্ম ভুবনাৎ লুকা পুনঃ আবর্তিন অর্জুন মামুপেত্য তো কন্তায় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। কৃষ্ণ ভজন যদি কেউ না করে, এই লোক থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোকেই সে যাক না কেন, ওই লোক থেকে আবার তাকে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। এটা শ্রীমদ ভগবদ গীতায় ৮ম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মর্গের 16 নং শ্লোকে ভগবান বলছেন, আব্রহ্ম ভুবনাৎ লুকা পুনঃ আবর্তিন অর্জুন মামুপেত্য তো গন্থেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। এই লোক থেকে তুমি ব্রহ্মলোক পর্যন্ত যত লোকেই যাও না কেন, সেই লোক থেকে পুনরায় তোমাকে আবার ফিরে আসতে হবে। তাহলে আসা যাওয়া চক্রাকার চলবে কি বারবার? বলছেন না, ওই চক্রাকার থেকে তুমি মুক্তি পাবে। অর্জুন বলছেন কিভাবে? মাম উপেত্য তো কন্তায় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। অর্জুন, কেবলমাত্র আমার চরণে যারা প্রপত্তি স্থাপন করে, কেবলমাত্র আমার যারা ভজনা করে, অর্থাৎ যারা কৃষ্ণ ভজন করে, তাদেরকে আর কখনো জন্ম মৃত্যুর চক্রাকারে ঘুরতে হবে না। গৌর সুন্দর শ্রীবাসঙ্গনে চন্দ্রশেখর ভবনে নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলছেন, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ। প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে যাবে, প্রত্যেকটা দাঁড়ে দাঁড়ে যাবে, প্রত্যেক জনের হাতে ধরবে, পায়ে ধরবে, একটা শিক্ষা দেবে, তোমরা কৃষ্ণ কথা বলো, তোমরা কৃষ্ণকে ভজনা করো। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণ করো, কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণ করো। কৃষ্ণ শিক্ষা কি গো? আমার শ্রী গোবিন্দ, আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে লীলার মাধ্যমে জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেলেন, ওই শিক্ষাটা ধীরে ধীরে গ্রহণ করো। আজকে চৈতন্য মহাপ্রভু যদি জগতের বুকে না আসতেন, ভগবান আমরা দূরের কেউ ভাবতাম, ভগবান দূরের কেহ, ভগবান কঠিন। আমার গৌর হরি এসে জগৎ জীবকে জানালেন, সংসারী জীব, ভগবান দূরের কেহ নয়, ভগবান তোমাদের কাছের জন, ভগবান পরিবারের একজন। ভগবানকে তোমরা পুত্র রূপে ভজনা করতে পারো, ভগবানকে তোমরা প্রভু রূপে ভজনা করতে পারো, ভগবানকে স্বামী রূপে ভজনা করতে পারো, ভগবানকে বন্ধু রূপে ভজনা করতে পারো। গৌরাঙ্গ সুন্দর যদি জগতে না আসতেন, মহাপ্রভু যদি না আসতেন, আমরা কেউ কখনো জানতেই পারতাম না ভগবান এতটা করুণার নিলয়। এই যে আমরা ষড়গোস্বামী পাদের বন্দনা করলাম, মহাপ্রভুর আনুগত্যে ষড়গোস্বামী পাদ জগতের বুকে কৃষ্ণ বিষয়ক লীলা শিক্ষা দিলেন। আমার ষড়গোস্বামী পাদ জগতের বুকে বৃন্দাবনের গোপনীয় লীলা, রাধা গোবিন্দের যুগল ভজন লীলা জগতের বুকে জানিয়ে দিলেন। এর আগে কেউ জানতো না বাবা। আমার গৌরাঙ্গ সুন্দর নিতাই সুন্দর ষড়গোস্বামী পাদ যদি জগতের বুকে এই লীলাকে না জানাতেন, জগতের বুকে কেউ কখনো এই লীলা জানতো না। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় লীলা, কৃষ্ণের যত লীলা রয়েছে, সমস্ত লীলার মাঝে শ্রেষ্ঠ লীলা কোন লীলা? নরলীলা, বৃন্দাবন লীলা। ওই বৃন্দাবন লীলা নিত্য আস্বাদ্য। ওই বৃন্দাবন লীলা যত শ্রবণ করবে, কৃষ্ণের ওই লীলা যত শ্রবণ করবে, কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম যত গ্রহণ করবে, কি হবে? চেত দর্পণ মার্জনম, চিত্তরূপ দর্পণ মার্জন হয়ে যাবে। ভব মহাদাবাগ্নি নির্বাপনম, ভবের আগুন নির্বাপন হয়ে যাবে গো। এই সংসার একটা অগ্নিকুণ্ড, দিবানিশি এখানে আগুন জ্বলছে। এই আগুন চোখে দেখা যায় না, এটা কর্মফলের আগুন, এটা অনুভব সাপেক্ষ। সংসার বিষানলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াই থেকে আছে আমার হরি হরি বিফলে জনম গুয়াইনু। মনুষ্য জনম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। আজ এই দুর্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করে রাধা কৃষ্ণের ভজন না করে আমি জেনে শুনে বিষ গ্রহণ করলাম। হরি আমার বিফলে জনমকে গুয়াইলাম।
আমার কি হবে? আজকে গৌর সুন্দর শিবাসাঙ্গিনায় চন্দ্রশেখর ভবনে নিত্যানন্দ হরিদাসকে ডেকে যে অপ্রাকৃত উপদেশ দিলেন জগৎ জীবের জন্য, এই অপ্রাকৃত উপদেশ নিত্যানন্দ হরিদাস জগতের বুকে প্রচার করলেন। আর যে ভবিষ্যৎবাণী আমার গৌর সুন্দর দিয়ে গেলেন, পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচারিত হইবে মোর নাম। আজকে সারা বিশ্বে কৃষ্ণ প্রেমের প্লাবন বইছে। মহাপ্রভু শান্তিপুর থেকে নদিয়া কৃষ্ণ প্রেমের প্লাবন বইয়ে দিয়েছিলেন। শান্তিপুর ডুবু ডুবু নইদা বেশে যায়, প্রেম কলসে কলসে বিলায় তবু না ফুরায়। ওই প্রেমের প্লাবন নীলাচলে আপ্লুত হলো। যেখান থেকে প্রেমের প্লাবন আপ্লুত হয়ে সেই প্রেমে মাখামাখি করিয়ে জীবনের শেষ লীলাগুলোতে আমার গৌর সুন্দর জগৎজীবীকে শিক্ষা দিলেন। আজ সারা বিশ্বে গৌর সুন্দরের প্রেমের পতাকা উড়ছে। ওই প্রেমের পতাকা তলে যারা আশ্রয় নেবে, তাদের ক্লান্তি শ্রান্তি ভবের যাতনা ত্রিতাপ জ্বালা উপশম হবে। আজকে ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হচ্ছে। গীতা পাঠে হাজার হাজার ভক্তবৃন্দের সমাগম আজ থেকে 20 বছর আগেও হতো না বাবা। সারা বাংলায় ঘুরে বেড়াই আপনাদের কৃপা আশীর্বাদে। এই যে গতকাল সিঙ্গার বিল একেবারে আকাউড়া বর্ডারের কাছে প্রবচন হলো, হাজার হাজার ভক্ত যারা নেটে দেখেছো। এই গীতা পাঠে এত ভক্ত 10-20 বছর আগেও হতো না। মানুষ এখন ধর্মটাকে যাজন করতে চাইছে, মানুষ এখন কৃষ্ণ বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইছে। মানুষের হৃদয়ের যে অতৃপ্ত বাসনা, ওই অতৃপ্ত বাসনা কি করে পূরণ হবে এটার অনুসন্ধান করছে তারা। আর কৃষ্ণ প্রেমামৃতই কেবল অতৃপ্ত বাসনা পূরণ করতে পারে, আর কিছু দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। গৌরাঙ্গ সুন্দর শিক্ষা দিলেন হরিদাস আর নিত্যানন্দকে দিয়ে, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা। জগৎজীবীকে গিয়ে বলো তারা যেন কৃষ্ণ শিক্ষা গ্রহণ করে। ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা। কি চমৎকার কথা বলো। ইহা বই, কৃষ্ণ কথা ব্যতীত, কৃষ্ণ চিন্তন ব্যতীত, কৃষ্ণ গুণগান ব্যতীত আর কাউকে কোনো কিছু বলাবে না, আর কাউকে কোনো কিছু করাবে না। তার মুখ পানে কখনো চাইবে না। যার মুখ পানে চাইলে চির সুন্দরের পরম সুন্দর অনাদির আদি শ্যাম সুন্দরকে তুমি ভুলে যাও। যার মুখে হরি কথা নাই, তার কাছে কখনো তুমি যাইবে না। যার মুখে বাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যাইও না। যার মুখ দেখি ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানে চাইও না। কি চমৎকার কথা। যার বদন দর্শন করলে সর্বসুন্দরীর পরম সুন্দর শ্যাম সুন্দরকে ভুলে যাও, সেই বদন পানে কখনো চাইও না। বিল্লমঙ্গল চাইছিল চিন্তামণির বদন পানে। ব্রাহ্মণের তনয় হওয়ার পরও বিল্লমঙ্গলের কি পরিণত হলো দেখো। সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে দিল ওই চিন্তামণির বদনের রূপ দর্শন করে। সমস্ত কিছুকে বিসর্জন দিয়ে দিল বিল্লমঙ্গল। তার বাবার একটাই চিন্তা, আমার ছেলেটাকে মানুষ করতে পারলাম না, আমি চলে যাওয়ার পর কেমন করে টিকে থাকবে সে। আজকে আমি তার যে দশা দেখে যাচ্ছি, আমি মৃত্যুর পর শান্তি পাবো না। পুত্রের কথা চিন্তা করতে 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 ওই বিল্লমঙ্গলের বাবা অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। একদিন মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। বিল্লমঙ্গলের অপরাধটা কি? সেই বদন পানে চাইল, অনিত্য সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট হলো। যে সৌন্দর্য বয়সের ভারে একদিন ম্লান হয়ে যায়। এই যৌবন চিরদিন থাকে না, পূর্ণিমা তো থাকবে না রে, আসবে অমাবস্যা, চিরদিন তো থাকবে না রে রঙ্গের ভালোবাসা। নদীর অপারে চিন্তামণি বার বনিতা গণিকা, যে গণিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিল্লমঙ্গল
ওই ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম নিয়ে সমস্ত কিছুকে নষ্ট করলো, ব্রহ্মত্ব জ্ঞান পর্যন্ত তার হরিত হয়ে গেল। এতটা তার প্রতি লালায়িত ছিল, মোহিত ছিল, কামাগ্নে জর্জরিত ছিল সে। বাবা মারা গিয়েছে, ওই গণিকা চিন্তামণি বলছে, দেখো ঠাকুর, আমি পতিতা হতে পারি, এরপরও আমার একটা হৃদয়ে ধর্ম আছে। এমনিতেই কত পাপ করি, এই দেহটা দিয়েছেন ভগবান ভগবানের সেবা করার জন্য, এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো দিয়েছেন ভগবানের সেবায় লাগানোর জন্য। আর আমি এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো ভগবানের সেবায় না লাগিয়ে আমি ইন্দ্রিয় তর্পণে লাগিয়েছি, এমনিতেই আমি পাপী। ঠাকুর, অন্তত তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ, তোমার বাবা দেহ রেখেছে 10টা দিন, তুমি আমার কাছে আসিও না। এই সময় প্রত্যেকটা সন্তানকে সংযম থাকতে হয়, ধরার চিহ্নকে গ্রহণ করে সংযম থেকে পরলোকগত পিতার আত্মার শান্তি কামনায় ঈশ্বরের আরাধনা করতে হয়। আমি পতিতা হতে পারি, অন্তত আমি এই ধর্মটাকে ভুলিনি, তুমি এসো না, মহাপাপ হবে আমার, আমি এমনিতেই পাপী। কোন ক্রমে 10টা দিন অতিবাহিত করলেন, শ্রাদ্ধের দিন কোন ক্রমে কার্যটা করলেন, মনটা শ্রাদ্ধে নেই, চিন্তামণির কাছে চলে গিয়েছে। আজকে যে মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন, ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা, দিন অবসানে আসি তুমি আমারে কহিবা। কি কথা জগৎকে তুমি প্রচার করছো? হরিদাস এবং নিত্যানন্দকে বলছেন, দাদা, জগৎ জীবকে কি কথা তুমি কহিয়াছ এবং কি কথা প্রচার করছো? দিন শেষে রাত্রে এসে আমাকে হিসাব নিকাশ দিতে হবে। ইহা বই আর না বলিবা, আর না বলাইবা, কি ব্যতীত? বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। এই 3টা ব্যতীত আর কিছু বলবা না, বলাইবা না, জগৎকে উদ্ধারের পথ দেখাবা। আজকে ধর্ম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে, ধর্ম পর্যন্ত ভুলে গেছে, নিজের মূল ধর্মটা ভুলে গিয়ে কোন ক্রমে শ্রাদ্ধ কার্য সমাপন করে সন্ধ্যার দিকেই ছুটল। প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, আবহাওয়া খুবই খারাপ, রাত অধিক। তখন সর্প যেমন কামড় দিলে বিষে জর্জরিত হয়, যন্ত্রণা হয়, কামনার যন্ত্রণা তার চেয়েও কঠিন থেকে কঠিনতর। আমাদের আচার্যগণ বললেন, কামনার যন্ত্রণা, কাম নরকের প্রথম দ্বার, ক্রোধ হচ্ছে দ্বিতীয় দরজা, আর লোভ হচ্ছে তৃতীয় দরজা। এটা সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বশীভূত করতে হয়। কেবল কৃষ্ণ নাম দ্বারা কামনা সহজে বশীভূত হয় না, কেবল কৃষ্ণ নাম করেও কাম থেকে মুক্ত সম্ভব নয়, সাধারণ জীবের সম্ভব নয়। হরিদাস ঠাকুরের জন্য সেটা ঠিক আছে, সাধারণ জীবের জন্য কামনাকে বশীভূত রাখতে গেলে আমার গুরু মহারাজ বলেন, আসন প্রাণায়ামের কোনো বিকল্প নেই। আসন আর প্রাণায়ামের মাধ্যমে কামকে কন্ট্রোল করা যায়। এটা ভাগবতে ভগবান কপিল দেব শিক্ষা দিয়েছেন। আসন প্রাণায়াম এতটা গুরুত্বপূর্ণ কামনাকে বশীভূত করার জন্য, কামনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের কৌশল। এটা প্রতিনিয়ত অভ্যাস করলে অনেকটাই দমন হয়, কিন্তু দেহের ধর্ম তো দেহ করবেই, এটা দোষের কিছু নয়, কিন্তু ওই ধর্মটাকে যেন সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। আজকে পিতৃ শ্রাদ্ধের দিন যদি বিল্লমঙ্গল চলে যায় একটা গণিকার কাছে, তার মানে ভেবে দেখো কতটা সে নিচে নেমেছে। এই যে বললেন আজকে বৈষ্ণব কবি, যার মুখ হেরি ভুলে যাবে হরি, তার মুখ পানে চাইও না। যার মুখে বাই হরি কথা নাই, তার কাছে তুমি যাইও না। বিল্লমঙ্গল কার কাছে গেলেন? আজকে সমস্ত কিছু ভুলে গেলেন, গণিকার কাছে গিয়ে। মধ্যরাত্রি কি করে যাবেন? চিন্তায় চেতনায় কেবল চিন্তামণির রূপ ভাসছে গো।
রাধারানী বলেছিলেন, যেদিকে নীরকি শ্যামল ও সুন্দর মোহন মাধুরী দেখিতে পাই। যেদিকে রাধারানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন সব দিকে তিনি গোবিন্দকে দর্শন করেন। আর বিল্লমঙ্গল যেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন সব দিকে কেবল চিন্তামণি ব্যতীত আর কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। কামনা চিন্তামণিকে দেখাচ্ছে সব দিকে। নদী কি করে পার হবেন? পাড়ে গিয়ে ডাকছেন, চিন্তা ও চিন্তা, আমি তোমার কাছে যেতে চাই, কিন্তু নদীটা পার হব কি করে? তুমি একটা কিছু ওই পার থেকে পাঠিয়ে দাও, কে শুনবে? মধ্যরাত্রি, প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, রাস্তাঘাট জলে ভেসে যাচ্ছে, এখানে অবস্থাতে খেয়া পাড়াপাড়ির কোনো প্রক্রিয়া নেই। অচুর ধারায় কাঁদছে, বিল্লমঙ্গল অপারে যাবে। কামনায় তার দেহমন জর্জরিত, চোখে অন্ধকার দেখছে। ধীরে ধীরে নদীর পাড় ঘেঁষে নিচে নামলো, একটা মরা লাশ ভেসে আসছে। বিল্লমঙ্গল কামনার চোখে ওই মরা লাশটাকে কলা গাছ ভাবলো, ভাবছে এটাই কলা গাছ। কদলির ভেলা, ভেলা মানে কলা গাছ। ওই কলা গাছটা ভেবে মরা লাশটাকে ধরে সাঁতরে পার হয়ে গেল নদী। কামনা মানুষকে কতটা নিচে নামাতে পারে, ভুলেই গেল, চেতনাই নাই তার, মরা লাশকে জড়িয়ে ধরে নদী পার হয়ে গেছে। ভেতরে কি করে যাবে? গেট বন্ধ, ফটক বন্ধ, একটা অজগর সাপ শুয়ে আছে, ওই লেজ ধরে পার হয়ে গেল, ভাবলো দড়ি ঝুলিয়ে রেখেছে। এতটা হৃদয় বৃত্তি নিম্নগামী। যখন দরজায় গিয়ে কড়াঘাত করছে, চিন্তা ও চিন্তা, কে? আমি বিল্লমঙ্গল। ছি 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 ঠাকুর, ব্রাহ্মণ সন্তান তো ছিলেন, তাই বলছেন ছি 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 ঠাকুর, আজকের রাতেও তুমি চলে আসলে, সংযম থাকতে পারলে না? তোমার বাবার শ্রাদ্ধের রাত আজ, এতটা নিচে তুমি নামতে পারলে? হ্যাঁ, আজকের রাতে তুমি আমার কাছে চলে এসেছো। চিন্তা, আমার ধ্যানে চেতনায় আমি তোমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না, আমার ওই লুচনে কেবল তোমাকেই নিরীক্ষিত করছি। আমার কি দোষ বলো? আমি থাকতে পারছি না। কি করে পার হলে নদী মধ্যরাত্রিতে? একটা কলা গাছ ধরে সাঁতরে পার হলাম, আর এখানে একটা দড়ি ঝুলাতে দেখলাম, তা ধরে ফটকটা পার হলাম। চিন্তা একটা কূপবাতি হাতে নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে দেখলো একটা সর্প শুয়ে আছে। তুমি সর্পের লেজ ধরে পার হয়েছ আর বলছো দড়ি। তোমার সর্বাঙ্গে তো গন্ধ করছে, কিসের গন্ধ এটা? নদীর তীরে গিয়ে দেখলেন একটা গলিত, অর্ধ গলিত একটা লাশ। এতটা তোমার চেতনা কলুষিত হয়ে গেছে। ভেতরে নিয়ে আসলেন। ঠাকুর, এই রক্তে মাংস গড়া দেহটার প্রতি তোমার এত লালসা। আজকে আমার শরীরে যৌবন আছে, রূপ আছে বলে তুমি আমায় এত ভালোবাসো বিল্লমঙ্গল। আরে ও বিল্লমঙ্গল, এটা কদিনের ভালোবাসা রে? আমার যেদিন যৌবন ফুরিয়ে যাবে, তোমার মতো কত মক্কেল আমার কাছে আসে, সেই দিন আর কেউ আসবে না। আমি আজকে কামনা জাগ্রত করতে পারি, নেশা জাগিয়ে দিতে পারি, সুরা ঢেলে দিয়ে নেশা জাগাতে পারি, আমি নাচতে পারি, নাচাতে পারি, কিন্তু এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেদিন অচল হয়ে যাবে, আমার দিকে যেদিন আর কেউ তাকাবে না, সেদিন আমার কি গতি হবে? আমি সারাটা 10টা দিন সেটা ভাবলাম বিল্লমঙ্গল, আমি কত পাপ করেছি, আর তাই তোমাকে আসতে বারণ করেছিলাম। আর সেই পাপের রাজ্যে তুমি আজকে বাপের শ্রাদ্ধের দিন চলে এসেছো। ওরে বিল্লমঙ্গল, আমাকে তুমি যতটা না ভালোবাসো, আমার প্রতি তোমার যতটা লালসা, যতটা অনুরাগ, যতটা মোহ,
তার বিন্দু মাত্র ভালোবাসা যদি শ্যাম সুন্দর গোবিন্দকে দিতে পারতে, তার বিন্দু মাত্র প্রেম যদি গোবিন্দের চরণে অর্পণ করে দিতে পারতে, আজকে তুমি লাশকে ধরে সাত্রী পার হয়ে এসেছো আমার কাছে, একটা সর্পের লেজ তোমার কাছে দড়ি মনে হয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষাটা, এই দর্শনের আকাঙ্ক্ষা যদি গোবিন্দের প্রতি তোমার থাকতো বিল্বমঙ্গল, আমার মন বলছে এতদিন তুমি গোবিন্দকে দর্শন করে ফেলতে, দর্শন হয়ে যেত তোমার গোবিন্দর। ছি 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 ছি, বের হয়ে যাও, আমি তোমার মুখ আর দর্শন করতে চাই না। চিন্তা, এতটা রাত্রে সবকিছুকে ত্যাগ করে তোমার কাছে চলে এসেছিলাম, তোমার ভালোবাসা আমি প্রার্থনা করেছিলাম, আর তুমি আমাকে কুকুরের মতো থুরথুর করে তাড়িয়ে দিলে। চিন্তা, আমি চলে যাচ্ছি, তবে একটা কথা আমি তোমারকে জিজ্ঞেস করতে চাই। ও চিন্তা, তুমি যার কথা বললে শ্যাম সুন্দর, ওই শ্যাম সুন্দর কি তোমার থেকেও সুন্দর? আমরা কোন প্রসঙ্গে শুনছি? সেই বদন পানে কখনো চাইবে না যে বদন দর্শন করলে চির সুন্দর গোবিন্দকে তুমি ভুলে যাও। যার মুখে বাই হরি কথা নাই তার কাছে তুমি যাইও না। যার মুখ পানে চাইলে হরিকে ভুলে যাও, তার মুখ পানে চাইও না। আরে বুকা, কার সঙ্গে কাকে তুলনা করছো তুমি? আমি তার সৃষ্টি। সৃষ্টি যদি তোমার কাছে এত সুন্দর হতে পারে, আর আমাকে যে কারিগর বানিয়েছে সে কত সুন্দর, একবার কি তোমার অনুধাবন হতে পারে? ভগবানের সৃষ্টি যদি এত সুন্দর হয়, না জানি স্রষ্টা কত সুন্দর, এই চেতনা একবার আনো। আরে আমি কি, আমার তো রক্ত মাংসে অনিত্য দেহ, আর শ্যাম সুন্দর গোবিন্দ চির সতেজ, নিত্য কিশোর, নিত্য কলেবর। ওই সুন্দরকে যদি একবার কেউ দর্শন করতে পারে, জগতের আর কোন সুন্দরের দিকে তার দৃষ্টি কখনো নিবদ্ধ হয় না। বিল্বমঙ্গল চিন্তার দিকে তাকিয়ে বলছে, তাহলে আমি চাই চিন্তা। নদীর পাড়ে এসে বিল্বমঙ্গল ভাবছে, আহারে যাকে এতটা ভালোবাসলাম, বাপের শ্রাদ্ধের দিন পর্যন্ত যাকে দেখা করার জন্য চলে গেলাম, আজকে সে আমাকে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিল। সংসারে ভালোবাসলে এইভাবেই দুঃখ পেতে হয়, কষ্ট পেতে হয়। তবে চিন্তাকে আমি মনে মনে একটা প্রণাম নিবেদন করি, সে আমার চেতনাকে জাগ্রত করে দিয়েছে, আমার চিন্তায় আমূল পরিবর্তন করিয়ে দিয়েছে। শ্যাম সুন্দর গোবিন্দ নাকি তার চেয়েও অধিক থেকে অধিকতর সুন্দর। আজ থেকে যদি কাউকে ভালোবাসতে হয়, আমি শ্যাম সুন্দর গোবিন্দকেই ভালোবাসব। এই যে দেখো, চেতনা পরিবর্তন হয়ে গেল। সেই বদন পানে আর চাইলেন না। তারপর বিল্বমঙ্গলের লীলা আরো অভিনব। ওই বিল্বমঙ্গল নিজের চোখকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন চেতনাকে পরিবর্তন করার জন্য। এই চোখের দৃষ্টি যতদিন পর্যন্ত শুদ্ধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা চির সুন্দরের অনুভব করতে পারবো না। আর ওই অন্ধ অবস্থায় যখন বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় বিল্বমঙ্গল যষ্টিতে বর করে গেল, তখন স্বয়ং গোবিন্দ সেই বিল্বমঙ্গলের লাঠি এসে ধরেছিলেন। সে অভিনব লীলা, একটু স্পর্শ করি, এই লীলা আস্বাদন করলে 3 দিনেও শেষ হবে না। অত্যন্ত মধুর লীলা। এখানে দীক্ষাও নিলেন বিল্বমঙ্গল, ভজনের পদ্ধতি জানলেন। আবার বৃন্দাবনে যাওয়ার সময় কামনা জেগেছিল সিক্ত বসন পরিহিত এক ললনাকে দেখে। তারপর তিনি বুঝলেন তার চোখ আর শুদ্ধ হয় নাই। ওই মাতাজির চুলের ক্লিপ দিয়ে তার চোখ দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন বিল্বমঙ্গল, যে আমার চোখ শুদ্ধ হয় নাই। এই চোখ দিয়ে একবার চিন্তার দিকে তাকিয়েছিলাম, আমি সর্বসুন্দরের পরম সুন্দর গোবিন্দকে আমি ভুলে গেলাম। আমার যে পিতা আমাকে সংসারে আনলেন, আমার চিন্তায় চিন্তায় সেই পিতা মৃত্যু মুখে পতিত হলেন। আজকে এই চোখ আবার কামনায় আবদ্ধ হলো, আমার চোখই আমি রাখবো না। ওই মাতাজির কাছে গিয়ে প্রার্থনা করলেন, মা তোমার ওই কুফাতে যে 2টি ক্লিপ আছে ওইটা আমাকে দাও। ওই ক্লিপ দিয়ে চোখ দুটিকে নষ্ট করে দিয়েছিলেন বিল্বমঙ্গল। লাঠি বর দিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন, এগুলো তো একেবারে বাস্তব লীলা, ভারতবর্ষের ঘটনা। লাঠি বর দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি একেবারে একটু স্পর্শ করছি, সে অনেক লীলা। কি কান্না! এই চোখ দুটি তুমি দিয়েছিলে,
তোমার বিগ্রহকে দর্শন করার জন্য। হে গোবিন্দ, আর আমার এই দুটি চোখ অনিত্য সুন্দরের দিকে তাকিয়ে আমার দৃষ্টিকে কলুষিত করলাম। আজকে এই দুটি চোখকেই আমি নষ্ট করে দিলাম, তোমার বিগ্রহ দর্শন হলো না। তবে শুনেছি এই দুটি ধর্ম চোখ যদি কারো নষ্ট হয়ে যায়, তার যদি অনুরাগ তাকে হৃদয়ে চোখ দ্বারা নাকি তোমাকে দর্শন করা সম্ভব হয়। আমি কিচ্ছুটি চাই না, অন্তত এই দেহ লীলা সংবরণ হওয়ার পূর্বে, মৃত্যুর আগে একটি বার হলেও যেন আমি তোমার চন্দ্রবদনকে দর্শন করতে পারি। আমি একটি বার দেখতে চাই, আমি যে চিন্তাকে ভালোবেসে আমার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছিলাম, সেই চিন্তা থেকে তুমি কতটা সুন্দর হও। আমি একটি বার শুধু তোমাকে দর্শন করতে চাই, আমি আর কিচ্ছুটি চাই না। এত কঠোর থেকে কঠোর আরাধনা করেছিলেন বিল্বমঙ্গল, গাছের নিচে বসেছিলেন, অযাচিত বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান ওই কান্নায় আর স্থির থাকতে পারেন নাই বাবা। ছোট্ট বালকের রূপ ধারণ করে গোবিন্দ আমার এসে বিল্বমঙ্গলের লাঠিটা ধরেছিলেন। কে? বিল্বমঙ্গল, আমাকে চিনতে পারছো না? যাকে প্রাপ্তির জন্য তুমি সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে চলে এসেছো, তোমার হৃদয়ে লাগা প্রেয়সীকে পর্যন্ত তুমি বিসর্জন দিয়ে এসেছো, তোমার চেতনাকে পরিশুদ্ধতার জন্য, চোখের দৃষ্টিকে শুদ্ধতার জন্য যে চোখ দুটি তুমি নষ্ট করে দিয়েছো। বিল্বমঙ্গল, আমি সেই শ্যাম সুন্দর গোবিন্দ আজ এসেছি তোমার কাছে, তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সেই শ্যাম সুন্দর, আমি তোমায় চিনব কি করে? আমার চোখে তো আলো নেই। যে চোখ দিয়েছিলে তোমাকে দর্শনের জন্য, আর এই চোখ দুটি আমি নষ্ট করে দিয়েছি, আমি তোমায় চিনব কি করে? আমার তো চোখে আলো নেই। হাত ধরে, যষ্টি ধরে আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি, কারণ ওই বদনে তোমার কেবল আমার নাম, হৃদয়ে কেবল আমার চিন্তন, নয়নে কেবল আমার নামে তোমার অশ্রু ঝরছে। আজ গৌরাঙ্গ সুন্দরের শিক্ষার সঙ্গে মিলে গেল বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। এই তিনটা যে যাজন করবে, গৌরাঙ্গ সুন্দর নিত্যানন্দ হরিদাসকে বলছেন ও দাদা। হরিদাস আর নিত্যানন্দকে বলছেন দাদা, অন্তিমে আমি তার পারের কান্ডারি হব। বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। ইহা বই আর না বলিবা বলাইবা, দিন অবসানে আসি আমারে কহিবা। তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব তবে আমি চক্র হস্তে সবারে কাঠিব। নিত্যানন্দ দাদা, তুমি যাকে আলিঙ্গন করবে, তোমার আলিঙ্গন পেয়েও যদি কেউ কৃষ্ণ নাম না করে, কারণ দয়াল নিতাইয়ের মতো করুণার নিধি জগতের বুকে আর কেউ হতে পারে না। যার গায়ের বাতাস হরিদাস উত্তম অধিকারী বৈষ্ণব, যার গায়ের বাতাস লাগলে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি লাভ হয়ে যায়, সে হরিদাসের অপ্রাকৃত প্রেম পীযুষ স্পর্শ পেয়েও যদি কেউ কৃষ্ণ নাম না করে, চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিবা। নিত্যানন্দ প্রভু হরিদাস যাদেরকে কৃষ্ণ নাম শিক্ষা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় আছেন, এই অপ্রাকৃত অনুরোধ করেও যদি কেউ হরি না বলে, কৃষ্ণ না বলে, মহাপ্রভু বললেন তবে আমি চক্র হস্তে সবাই রে কাঠিব। আমি সুযোগ দিয়েছি হরিনাম করার জন্য, চক্র হস্তে সবাই রে কাটিব। এটা কি গলা কাটার জন্য বলছেন? না গো, প্রেম চক্র হস্ত দ্বারা অসুর প্রবৃত্তিটাকে আমি নিজেই কেটে দেব। এই কলিযুগে গৌরাঙ্গ সুন্দর অস্ত্র ধারণ করলেন না, প্রেম অস্ত্র দ্বারা অসুর প্রবৃত্তি কেটে প্রত্যেকের হৃদয়ে মাঝে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তির বীজ বপন করে দিলেন।
বলো কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা। যেমন করে বিল্লমঙ্গলকে গোবিন্দ ওই কৃষ্ণ কীর্তনে, কৃষ্ণ ভজনে, কৃষ্ণমতিতে আসীন থাকার কারণে হাত ধরে উদ্ধার করেছিলেন। আমাদেরও সেই কৃপা হবে আমরা যদি কৃষ্ণ নাম করি, কৃষ্ণ ভজন করি এবং অপরকে যতটুকু আচরণ করি সেই আচরণ অনুযায়ী প্রচার করি। সবার মঙ্গল হোক, আয়োজনকারী ভক্তবৃন্দের মঙ্গল হোক। এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান সবাইকে উপহার দিয়েছেন ওনারা। ওনার পিতার আত্মার শান্তি কামনায় এই অপ্রাকৃত আয়োজন, 5 ছেলে 1 মেয়ে এবং 3 পুত্রবধূ এবং এই কানুরায় মহাত্মনের সহধর্মিনী সহ সবাই যে আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত, তাদের আত্মীয় স্বজন গোষ্ঠী আদি প্রত্যেকের অপ্রাকৃত মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো কৃষ্ণ কথা আলাপন এখানেই বিশ্রাম টানছি। আগামীকাল থেকে হবিগঞ্জ জেলা সদরস্থ নারায়ণপুর স্বদেশ প্রভুজিদের বাসভবনে আপনাদের হরিদাস নির্জান লীলা শ্রবণের বিনম্র প্রার্থনা রেখে আজকের মতো এখানেই বিশ্রাম টানছি। সবাই এই অধমকে কৃপাশীর্বাদ করবেন। যতদূর থাকি যেন সাধু সঙ্গে থাকতে পারি বাবা, আপনাদের মতো ভক্তবৃন্দের যেন চরণ ধুলি পেতে পারি। সবার মঙ্গল হোক। জয় গৌর, জয় নিতাই, জয় শ্রী রাধেশ্যাম। সবাই কৃপা করে উচ্চারণ করুন গঙ্গা গীতা